Krishna. So let's start with prayers. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaghyam Atitva Padantikam Vandeham Shri Guru Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Anvitam Tam Satvam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitancha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namokute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Stute Devi Namami Hari Priye Ancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Naram Chaiva Narottamam Vim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Aya Vasudevaya Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Namo Mahavadhanyaya Krishna Prema Pradhayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Namah Pankajanaಭಾಯ Namah Pankajamaline Namah Pankajanetraya Namaste Pankajangriye Namo Brahmanyaya Devaya Go Brahmanyaya Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
లగైతే గిరం యత్కృపాతమాహం వందే శ్రీగురుం దీనతారీణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్యీశ్వరం అపవిత్రో పవిత్రో వా సర్వాస్తగతోపి వా స్మరేతి పుండరీకాక్షం సభాభ్యంతర శుచిః శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు. హరే హరే కృష్ణ విక్రమ్ ప్రభు, హౌ ఆర్ యు? ఎలా ఉన్నారు? హరే కృష్ణ గురూజీ. కృష్ణ మీరు ఎలా ప్రభు. ఉన్నారు గురూజీ? మీ హెల్త్ ఎలా ఉంది? పర్వాలేదు ప్రభు, ఐఎమ్ గుడ్. ఓకే. యా Last థాంక్ఫుల్ week suddenly I had some sinus attack basically. Like suddenly I don't know what it is. The weather change or whatever. So that's why I had to cancel it. యా గురూజీ. So ఐ వెళ్ళారా గాట్ ద ఆపర్చునిటీ. యా వెళ్ళాం గురూజీ. ఇక్కడ నిన్న బాస్టన్ స్కాన్ టెంపుల్ కి వెళ్ళాం గురూజీ. Okay, this first time? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం గురూజీ. Okay. హ్యాడ్ ఆల్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. Okay. ఆమని మాతాజీ, సుజాత మాతాజీ టేక్ కేర్ చేశారు, అక్కడ గైడ్ చేశారు. చాలా క్రౌడ్ వచ్చి ఉండాలిగా. యా వచ్చారు, చాలా క్రౌడ్ వచ్చారు గురూజీ. గుడ్. ఇక్కడ మా అపార్ట్మెంట్ లో అంతా కృష్ణుడి వేషాలు, గోపికల వేషాలు వేసి ఒక స్కిట్ చేశారు ప్రభుజీ. Okay. Good. సరే. So let's start going. Let's see if people joins. If not, yeah, we'll see. So 4 chapters కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదమ్మా భగవద్గీతలోని. సో ఫస్ట్ 4 chapters లోని మనం కర్మయోగంలోనే ఉన్నాము. సో 5వ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి go back to the chapters 1, 2, 3. సో ఫస్ట్ రెండోది గీతాసారము. సో we saw the entire first the అర్జునుడు what do you call it, రణరంగ పరిశీలన. సో యుద్ధానికి ప్రిపేర్ అవ్వడము, యుద్ధం చేయను అనడము, ఆ తర్వాత భగవంతుడు గీతాసారం నుంచి మన 2వ అధ్యాయంలోని మొత్తం అంతా కూడా భగవద్గీత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, ఆత్మతత్వ యోగం. 3వ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి కర్మయోగము, 4 దివ్య జ్ఞానము. 5కి వచ్చేసరికి 5వ చాప్టర్ మళ్ళీ 3వ చాప్టర్ తాలూకు ఎక్స్టెన్షన్ లాగా ఉంటుంది ఎక్కువగా. కర్మయోగము 3వ చాప్టర్ లో కర్మయోగం అంటే ఏమిటి, నిష్కామ కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి, వికర్మ అంటే ఏమిటి, సకామ కర్మ, ఇవన్నీ గురించి చెప్పుకొచ్చిన తర్వాత 5వ చాప్టర్ మోర్ ఏంటంటే 3వ చాప్టర్ ఎక్స్టెన్షన్ లాగా ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్లీ హౌ టు మేక్ కర్మయోగము నిష్కామం ఎట్లా చేయాలి అన్నది మనకు అక్కడ చెప్తే, అది నిష్కామం ఎట్లా అవుతుంది అన్నది నిష్కామం చెయ్యాలి అని చెప్తారు. ఇక్కడికి వచ్చాక మోర్ ప్రాక్టికల్ గా ఉంటుంది. కర్మయోగము కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ. అంటే భక్తిభావంలో కర్మ చేస్తేనే అది నిష్కామం ఎట్లా అవుతుందో అనేది మరింత డీటెయిల్డ్ గా ఈ 5వ అధ్యాయం ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. 3వ అధ్యాయం తాలూకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ బేసికలీ. అంటే బయటికి కర్మ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తున్నా కర్మ 3వ అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి 2వ అధ్యాయం జ్ఞానంతో ఎండ్ అవుతుంది. 3వకి వచ్చేసరికి అర్జునుడు మొట్టమొదటి ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు, ఏమని? కర్మయోగం చేయాలా, కర్మ చెయ్యాలా, కర్మ త్యాగం చేయాలా, జ్ఞానము వలన సన్యాసం తీసుకుని కర్మ త్యాగం చేయాలంటే, నువ్వు జ్ఞానానికి అర్హుడు అయినప్పటికీ కర్మ చెయ్యాలయ్యా, ఎందుకంటే నలుగురికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండడం కోసం నువ్వు కర్మ చెయ్యాలి అని చెప్పి కృష్ణుడు పరమాత్మ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత 4వ అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి భక్తితో కర్మ ఎట్లా చేయాలనేది కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెబుతున్నా సరే, భగవంతుని తాలూకు విశిష్టతని 4వ అధ్యాయం ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అంటే ఇది నా వల్లనే జరుగుతుంది, నేనే వీటన్నిటికీ మూలము, కృష్ణ భక్తి భావన అన్నది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనకి 4వ అధ్యాయం చెప్పుకొస్తే, 5వ అధ్యాయం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ 2 తాలూకా కనెక్టివిటీ ఉంటుంది మాకు. కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అంటే కృష్ణ కాన్షియస్ లో కర్మను ఎట్లా చేయాలి, హౌ టు యాక్ట్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ సో దట్ యు బికమ్ what do you call it, detached from the karma itself. అది కర్మ నుంచి డిటాచ్మెంట్ ఎట్లా పొందాలి, కర్మ త్యాగము, కర్మ ఫల త్యాగము అని చెప్పుకొచ్చాం కదా. సో ఈ రెండింటి మధ్య మళ్ళీ సటిల్ డిఫరెన్స్ ని ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఎక్కువ మనకి 5వ చాప్టర్ లో కనబడుతుంటుంది.
సో హ్యావింగ్ సెట్ దట్, సో మళ్ళీ సరే ఫస్ట్ చాప్టర్, సెకండ్ చాప్టర్, థర్డ్ చాప్టర్, ఫోర్త్ చాప్టర్ యజ్ఞము గురించి మనం ఎక్కువ చూస్తాము. కృష్ణుడే సృష్టికర్త, అన్ని మార్గాలకి లక్ష్యం కృష్ణుడు. జ్ఞానం అనే వేదిక ద్వారా కర్మను అర్థం చేసుకోవాలి అనేది కూడా మనం 4వ అధ్యాయంలో చూసాము. మళ్ళీ యజ్ఞము ద్వారా జ్ఞానం ఎట్లా పొందడము, జ్ఞానం సమపార్జన పద్ధతులు, ఫలితాలు, ఔన్నత్యము. సో జ్ఞానముని ఎట్లా సంపాదించాలి, తద్విధి ప్రణిపాతైన పరిప్రశ్నైన సేవయ, ఇవన్నీ మనం అక్కడ చూస్తాం. సో గురువు తాలూకు విశిష్టత, దానితోని కర్మను ఎట్లా చేయడము దాకా చూసుకొచ్చాము. ఇక్కడ 5వ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ చాప్టర్ మొదట మనకి ఎక్కడెక్కడ అర్జునుడు ప్రశ్న అడుగుతాడో అక్కడ నుంచి చాప్టర్ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. నువ్వు మళ్ళీ జ్ఞానం గురించి అంత చేసుకొస్తున్నావు, మరి సన్యాసమా కర్మ యోగమా? 3వ చాప్టర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి సన్యాసమా కర్మ అంటే సన్యాసమా కర్మ త్యాగమా అని అడుగుతాడు. కర్మ త్యాగము సన్యాసం బేసికలీ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కర్మ నువ్వు చెయ్యాలయ్యా, నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండాలి అంటున్నావు కాబట్టి మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు, మరి సన్యాసం ఇంపార్టెంటా, కర్మ చేయడం ఇంపార్టెంటా, కర్మ త్యాగం ఇంపార్టెంటా? సన్యాసంలో రెండింటి మధ్య తేడా 3లో కనబడితే ఇక్కడ కర్మ చేయడం గురించి సన్యాసం గురించి అడుగుతున్నాడు. అంటే అక్కడ కర్మ త్యాగము సన్యాసము, ఇక్కడ కూడా ఇంచుమించు అనుకోవచ్చు. కర్మ సన్యాసం అనేసరికి త్యాగము, కర్మ త్యాగము, కర్మ యోగము, ఈ రెండిట్లోని ఏది ఇంపార్టెంట్? మళ్ళీ నాకు అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉందయ్యా అనేసరికి సో మళ్ళీ కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు 2 నుంచి 6 చాప్టర్లోని. కర్మయోగము సన్యాసంతో సమానము, కానీ దానికంటా సులభం. కర్మయోగము సన్యాసంతో సమానం. ఇది మనం పట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఇవాళ ఈ చాప్టర్ నుంచి ఏంటంటే, కర్మయోగము సన్యాసంతో ఎట్లా సమానమైంది అంటే, మనం అంతా కూడా గృహస్థాశ్ర ధర్మంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం సన్యాసం చేయట్లేదు, కర్మయోగం చేస్తూ సన్యాసంతో సమాన ఫలితాన్ని ఎట్లా సంపాదించాలి అని మనకి 2 నుంచి 6 శ్లోకాల్లో కనబడుతుంది. నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా మనము భౌతిక బంధం నుంచి స్వతంత్రం అవుతాము. ఇదివరకు ఆల్రెడీ ఈ విషయం చెప్పుకొచ్చాము. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆ నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా ఎట్లాగా భౌతిక బంధం నుంచి స్వతంత్రం అవుతాము అన్నది మరింత డీటెయిల్డ్ గా ఉంటుంది. ఎట్లా సాహసం అవుతుంది అయ్యా అంటే, దేవాది దేవుని మీద సృష్టి పెట్టడం ద్వారా విముక్తి పొందుతాము. సో భగవంతుని మీద దృష్టి పెట్టడం ద్వారానే మనము ఆ విముక్తి పొందుతాము అన్నది ఆ విషయాన్ని గ్రహించడానికి ఈ ఆఖరి 10 శ్లోకాలు మనకి ఉపయోగపడగలగాలి. సో మళ్ళీ ఫస్ట్ శ్లోకంలో మనకి ఏమొస్తుంది? కర్మ సన్యాసమా లేక ఆసక్తి రహితముగా కర్మ చేయటమా, ఇష్టం లేకుండా కర్మ చేయటం కర్మయోగమా? అర్జునుడు క్వశ్చన్ అడుగుతుంటే దానికి సమాధానం చూద్దాం. క్వశ్చన్ సమాధానం సరే. 5.1 అర్జునం వాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణాం పునర్యోగం చ సంససి యచ్చేయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు ఇట్లు పలికెను, ఓ కృష్ణ, తొలుతూ నన్ను కర్మత్యాగము చేయమని తెలిపి తిరిగి భక్తియుక్త కర్మను చేయమని ఆదేశిస్తున్నావు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ శ్రేయదాయకమో దయతో నాకు నిశ్చయముగా తెలియజేయము. ముందు కర్మ త్యాగం చేయమన్నావు, కర్మఫల త్యాగం బేసికల్ గా చేయమన్నావు. ఇప్పుడు భక్తియుక్త సేవతో కర్మ చేయమంటున్నావు. ఈ రెండిట్లో ఏది గొప్ప విషయం, ఏది శ్రేయోదాయకమో, ఏది నేను చెయ్యాలో నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఆస్క్ మీ టు రినౌన్స్ వర్క్ అండ్ దెన్ అగైన్ యూ రికమెండ్ వర్క్ విత్ డివోషన్. నౌ యూ కైండ్లీ టెల్ మీ డెఫినెట్లీ విచ్ ఆఫ్ దట్ దీస్ టూ ఆర్ మోర్ బెనిఫిషియల్. సన్యాసమా భక్తియుక్త కర్మ, ఈ రెండిట్లో ఏది గొప్ప విషయము? అర్థమవుతుంది కదా మాకు క్వశ్చన్ తాలూకు డిఫరెన్సెస్. సో రెండో జ్ఞానయోగంలో అంతా కూడా మనకి జ్ఞానం గురించి చెప్పుకొస్తున్నప్పుడు 2వ అధ్యాయం ఆఖరిలోకి వస్తే జ్ఞానం గురించి భగవంతుడు చెప్పారు, సన్యాస జ్ఞానం గురించి. అది గొప్పదా? కర్మ ఫలత్యాగం అన్నావు, తర్వాత సన్యాసం అన్నావు. కాదు, సన్యాసం అంటే కర్మత్యాగం. మూడోది నువ్వు కర్మ భక్తియుక్త సేవలో చేయమంటున్నావు. ఏది గొప్ప ఇందులో? ఈ రెండిట్లోని నాకు జ్ఞానం గొప్ప అనిపించింది, కానీ నువ్వు జ్ఞానం కాదు భక్తియుక్త కర్మ చేయాలి అని చెప్తున్నావు. మరి జ్ఞానం గొప్పదా, భక్తియుక్త కర్మ గొప్పదా అని అడుగుతున్నావు. సో దీని ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూద్దాము. దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు డిస్కస్ అగైన్.
భగవద్గీత ఎందలి ఈ పంచమ అధ్యాయంలో భగవంతుడు శుష్కమైన మానసిక కల్పనల కంటేను భక్తితో చేయబడి కర్మ శ్రేయస్కరం అని చెబుతున్నాడు. భక్తియుక్త సేవ భౌతిక ప్రకృతి గుణములకు అతీతమైనది ఒకటిచే అది మానవుని కర్మఫలముల నుంచి విముక్తిని చేయును. భక్తియుక్త సేవ త్రిగుణములకు అతీతమైనది. ఎందుకంటే త్రిగుణాలంతా కూడా మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించింది, భక్తియుక్త సేవ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి సంబంధించింది. కనుక భక్తియుక్త సేవ వాస్తవమునకు మానసిక కల్పనల కంటేను సులభమైనది. ద్వితీయాధ్యాయమున ఆత్మను గూర్చిన ప్రాథమిక జ్ఞానము మరియు అది దేహమునందు బంధింపబడిన విధానము వివరింపబడింది. బుద్ధియోగము లేక భక్తియుక్త సేవ ద్వారా భౌతిక బంధం నుంచి విడివడుట ఎట్లో కూడా అధ్యాయం నందు వివరింపబడింది. జ్ఞానస్థితి యందు నెలకొని ఉన్నవాడు చేయవలసిన ధర్మములు ఏవీ ఉండవని తృతీయ అధ్యాయంలో తెలుపబడింది. వివిధ రకమైన కర్మయజ్ఞములు చివరకు దివ్య జ్ఞానమునందే పరిసమాప్తి పొందును అని అర్జునులకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చతుర్థ అధ్యాయంలో బోధించాడు. కర్మయజ్ఞములన్నీ కూడా చివరికి దివ్య జ్ఞానమునందే పరిసమాప్తమవును. కర్మయజ్ఞం అంటే మన యజ్ఞము ఎట్లాగా యజ్ఞము వలన దేవతలు ఎలాగా ఇదంతా కూడా మనం చూసాం. కర్మయజ్ఞం అంటే కర్మని యొక్క యజ్ఞం అంటే ఆస్టరిటీ అంటే భగవంతునికి అర్పిస్తూ చేసేది యజ్ఞము. కర్మయజ్ఞం అంటే కర్మని ఆ విధముగా చేసుకుంటూ వెళితే దివ్య జ్ఞానమైన పరిసమాప్తి పొందుతామని అర్జునుడికి భగవంతుడు చెప్పాడు. అయినను పరిపూర్ణ జ్ఞానమునందు స్థితిని కలిగి యుద్ధము చేయమని చతుర్థాధ్యాయపు చివరన భగవానుడు అర్జునుడికి ఉపదేశించాడు. ఈ విధముగా భక్తియుక్త కర్మ మరియు జ్ఞానముతో కూడిన కర్మ పరిత్యాగములకు ప్రాముఖ్యమును శ్రీకృష్ణుడు ఒకేసారి నొక్కి చెబుతూ అర్జునుని భ్రమకు గురి చేసి అతని నిశ్చయమును కలవరపరిచాడు. సో భక్తియుక్త కర్మ, జ్ఞానముతో కూడిన కర్మ పరిత్యాగములను, ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసమును భగవంతుడు ఈ అర్జునుడు ఈ చాప్టర్లో అడుగుతున్నాడు. జ్ఞానముతో కూడిన కర్మ సన్యాసం అనగా ఇంద్రియ తృప్తి కార్యములన్నిటినీ విరమించుట అని అర్జునుడు ఎరిగి ఉండేది. కానీ ఎవరైనా నువ్వు భక్తియుక్త సేవలో కర్మను అనరించినచో కర్మను విడిచివేయట ఎట్లగును? మరో మాటలో చెప్పాలనైనా కర్మ మరియు త్యాగము రెండు పరస్పర విరుద్ధములు. కనుక సన్యాసం అనగా జ్ఞానముతో కూడిన త్యాగం. అన్ని రకముల కర్మల నుంచి పూర్తిగా విడివడి ఉండవలని అర్జునుడు భావించాడు. పరిపూర్ణ జ్ఞానముతో కూడిన కర్మ ఎట్టి బంధమును కలుగజేయనందున అది కర్మ పరిత్యాగముతో సమానము అని చెప్పి అర్జునుడు అవగతము చేసుకున్నట్లు ఇక్కడ కనిపించింది. కాబట్టి తాను కర్మలను పూర్తిగా విరమింపవలెనా లేదా పరిపూర్ణ జ్ఞానముతో కర్మలను అనరింపవలెనా అని అతడు తెలియగోరుచున్నాడు. క్వశ్చన్ అర్థమైందమ్మా? అర్జునుడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్. సో ద డిఫరెన్స్ అంటే జ్ఞానముతోని కర్మత్యాగం అంటే సన్యాసం. అంటే ఈ చేస్తున్న పని అంతా కూడా దీని వలన భౌతిక సుఖం వస్తున్నది, భౌతిక సుఖంతో నాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పి త్యాగం చేయడమా? మరి అలా కాదు, భక్తితో కర్మ చేసుకుంటూ వెళ్తే మళ్ళీ కర్మ చేస్తున్నాను కదా, కర్మ త్యాగం అవ్వట్లేదు కదా, అది 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 గొప్పదా? తను కర్మలను పూర్తిగా వివరింపవలన, పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో కర్మను అనరింపవలన అని అతడు తెలియకూర్చున్నాడు. ఎందుకంటే 4వ అధ్యాయం ఆఖరికి వచ్చేసరికి భగవంతుడు నువ్వు యుద్ధము చేయి అంత చెప్పి మళ్ళీ కర్మ చేయి అని చెప్పుకొచ్చేశాడు. సో అర్జునుడికి ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఇంకా పోలేదు. ఇప్పుడు ఒక కర్మఫల త్యాగము చేయడానికి అతి సులభమైన మార్గం ఏమిటి అంటే కర్మత్యాగం. అది జ్ఞానముతో సన్యాసంతో సమానం. సో కానీ భగవంతుడి కర్మ చేయమంటున్నాడు. నువ్వు అది నీ క్షత్రియ ధర్మం, నువ్వు కర్మ చేయక తప్పదు అని చెప్తున్నారు. ఈ కర్మను నన్ను పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో చేయమంటున్నాడు. జ్ఞానము సన్యాసానికి లీడ్ చేయాలి కదా, జ్ఞానం కర్మకి ఎట్లా లీడ్ చేస్తుంది అన్నది అర్జునుడికి క్వశ్చన్. అంటే ఆ జ్ఞానం ఎటువంటి జ్ఞానముతో కర్మ చేయాలి, ఎటువంటి జ్ఞానముతోని సన్యాసము తీసుకోవాలి. నిజానికి ఇస్కాన్లో చూస్తే మీరు సన్యాసులు కూర్చుని తపస్సు చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరో కనబడరు. వాళ్ళు బ్రహ్మచారులు, సన్యాసం తీసుకున్నారు, మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు, బట్ వాళ్ళు కూడా మీరు చూస్తే కర్మ చేస్తూనే ఉంటారు.
రీచింగ్ అవనివ్వండి, వేరొక యాక్టివిటీ అవనండి, వేరొక యాక్టివిటీ అనండి, ఆధ్యాత్మిక కర్మ చేస్తూనే ఉంటారు. మరి అది కర్మనే కదా. టీచింగ్ చేయడం కర్మే, ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి వెళ్ళడం కర్మే, అక్కడ ప్రతి చోట భక్తి మార్గం గురించి చెప్పడము కర్మే. ఇదంతా కూడా బట్ ఎటువంటి వాళ్ళు ఫలితాన్ని ఆశిస్తున్నారా లేదా? ఫలితాన్ని కూడా ఆశిస్తున్నారు. నిజాన్ని చెప్పాలంటే వ్యక్తుల్లో పరివర్తన కావాలి అన్న ఫలితాన్ని ఆశిస్తూనే చేస్తున్నారు. మరి కర్మఫల త్యాగం అవుతుందా, అవ్వదా? అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో మరి ఎటువంటి జ్ఞానంతో వాళ్ళు కర్మను చేస్తున్నారు? నిజంగా దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ రియల్లీ కర్మ త్యాగం అన్నది లేదు. ఏమీ చేయకుండా ఉండడం అన్నది మనకి జరగదు. సో కర్మ సన్యాసము కాదయ్యా, కర్మలో సన్యాసమును సిఫార్సును చేస్తున్నాడు కానీ కర్మ సన్యాసమును కాదు. కర్మలో సన్యాసమును అంటే ఫలితాన్ని సన్యసించాలి తప్పితే మరి అది ఎట్లా చేయాలి అన్నది కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ ద్వారానే జరుగుతుంది. కర్మ సన్యాసమును కాదు. అందువలన జ్ఞానము కన్నా కర్మ గొప్పది. శ్రీకృష్ణుడు ఈ అధ్యాయంలో దీనిని లోతుగా వివరిస్తున్నారు. సో కర్మలో సన్యాసం ఎట్లా చేయాలి, దానికి కావలసిన బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మనకి 1, 2, 3, 4 అధ్యాయాల్లో 2, 3, 4 అధ్యాయాలు చెప్పుకొచ్చారు. ఎస్పెషల్లీ వై కృష్ణ ఇస్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద గాడ్ హెడ్. ఆయన దేవాది దేవుడు ఎట్లా అయ్యాడో మనకి 3, 4 అధ్యాయంలో చెప్పుకొచ్చారు. సో అందువలన కర్మలో సన్యాసమును ఎట్లా వెతుక్కోవాలో ఈ అధ్యాయము నుంచి మనము నేర్చుకోగలగాలి. కర్మ లేకుండా జీవించడము భౌతిక ప్రపంచంలో కష్టము. రైట్? సరే సరే రెండో శ్లోకం ఎవరిని చదువుతారామా? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి విజయం. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ సన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. అనువాదము. దేవాది దేవుడు సమాధానమిచ్చెను. కర్మ పరిత్యాగము మరియు భక్తితో కూడిన కర్మయు రెండును ముక్తికి శ్రేయోదాయకములే. కానీ ఆ రెండింటిలో కర్మ పరిత్యాగము కంటేను భక్తియుక్త సేవతో కూడిన కర్మము ఉత్తమమైనది. హరే కృష్ణ. కర్మ పరిత్యాగము మరియు భక్తితో కూడిన కర్మము రెండూ ముక్తికి శ్రేయోదాయకమే. సో బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ముక్తి మనకి కావాల్సింది. సో పూర్తిగా కర్మ పరిత్యాగముతోని ముక్తిని పొందొచ్చయ్యా. కానీ కర్మ పరిత్యాగము కంటే భక్తియుక్త సేవతో కూడిన కర్మమే ఉత్తమము. కర్మయోగో విశిష్యతే. సో కర్మ సన్యాసత్ తయోస్తు కర్మ సన్యాసత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో కర్మ సన్యాసము కంటేను కర్మయోగముతోని కర్మ పరిత్యాగము కంటేను భక్తియుక్త సేవ కర్మే ఉత్తమమైనది. యోగము అంటే మన బంధము కదా. సో ఇదే ఉత్తమమైనది అని భగవంతుడు చాలా క్లియర్ గా చెప్పుకొస్తున్నారు. అది ఎట్లాగన్నది మళ్ళీ మనం ముందు శ్లోకాల్లో వస్తుంది. సో కామ్యకర్మలు అనగా ఇంద్రియ తృప్తిని కోరినవి భౌతిక బంధములకు కారణం. దేహ సౌఖ్యమును పెంపొందించుకునేట కొన్ని ఉద్దేశముతో కర్మలను అనుసరించినంతకాలము జీవుడు వివిధ రకముల దేహమును పొందుచు భవబంధమును నిరంతరము కొనసాగవలసియే ఉండును. రైట్? సో 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 కామ్యకర్మలు మనం చేసే కర్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియ తృప్తిని కోరుకుని చేసే భౌతిక బంధానికి కారణాలు అయిపోతున్నాయ్యా. దేహ సౌఖ్యమును పెంపొందించుకునే ఉద్దేశముతో సుఖం కేవలం శారీరక సుఖం కోసము పాకులాడి చేస్తున్న ఏ కర్మ అయినా సరే మళ్ళీ ఇంకొక జీవితానికి కారణం అయిపోతుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. రైట్? దేహ సౌఖ్యము కోసము పెంపొందించే ఎటువంటి కర్మ అయినా, మళ్ళీ దేహ సౌఖ్యం అంటే బోత్ సటిల్ బాడీ అండ్ గ్రాస్ బాడీ, మనసు బుద్ధి ఆత్మానందము కోసము, మనసు బుద్ధి అహంకారం ఆనందం కోసం, ఆత్మానందము కోసము కాకుండా చేసే ఏ కర్మ అయినా సరే మళ్ళీ దేహానికి మరో దేహం కోసము తాపత్రయపడింది వాటిదే అవుతుంది. భాగవతం నుంచి దీనికి మనకు రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. మానవులు ఇంద్రియ ప్రీతి యందు అత్యాసక్తులై ఇందురు దుఃఖపూరితమైన ప్రస్తుత దేహము పూర్వజన్మ కరఫలముగా లభించినదేదే అని వారు ఎరుగుజారు. ఈ దేహము తాత్కాలికమైనను
జీవులకు అనేక రకములుగా బాధలు కలిగించుచున్నది. కనుకనే ఇంద్రియ తృప్తి కొరకు వర్తించుట సరి అయినది కాదు. మానవుడు తన నిజస్థితిని గూర్చి ప్రశ్నించినంతకాలము అతడు జీవితంలో పరాజయమును పొందినట్లుగానే భావింపవలెను. సో సో హ్యూమన్ లైఫ్లోని మనం ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా ఉంటాము అనుకుంటూ ఉంటాము. నిజానికి చూస్తే ఆనందం పాళ్ళు తక్కువ, దుఃఖపాళ్లే ఎక్కువ ఉంటాయి. లైఫ్లోని ఏదైనా సరే ఇది ఆనందంగా అనిపిస్తుంది, బట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇట్ విల్ ఎండ్. ద ఎండింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బి ఎ డిసప్పాయింట్మెంట్. సో ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ పాళ్లే ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నది మనం గ్రహించట్లేదు. మానవుడు తన నిజస్థితిని ఎరగనంత కాలము ఇంద్రియ తృప్తి ఫలములను ఆశించి కర్మలు చేయవలసి వచ్చింది. అటు ఇంద్రియ తృప్తి భావంలో నిమగ్నుడై ఉన్నంత కాలము అతడు ఒక దేహం నుంచి మరొక దేహమును పరిణామము చెందవలసి వచ్చింది. మనసు ఆ విధముగా కామ్యకర్మలయందు లగ్నమై ఉన్నను మరియు అజ్ఞానము చే ప్రభావితమై ఉన్నను ఏదియో ఒక విధముగా ప్రతి ఒక్కరూ వాసుదేవుని భక్తియుక్త సేవను ఎందు ఆసక్తిని పెంపొందించుకొనవలెను. అప్పుడే ఎవరైనా భౌతిక భావబంధం నుంచి విముక్తిని పొందు అవకాశమును పొందగలరు. కేవలము ఆ భగవంతుని భక్తియుక్త సేవను పెంపొందించుకున్నప్పుడు మాత్రమే కర్మబంధ సైకిల్ నుంచి బయటపడుటకు అవకాశం ఉన్నది. అంతవరకు కూడా ఏదో ఒక ఆనందం, ఏదో ఒక ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే మనం కర్మలు చేస్తుంటాము. మనసు పడే ఆనందం కోసముకైనా కర్మలు చేస్తున్నంత కాలము కూడా మరొక జీవితాన్ని మనము వీలునామా రాసుకునే వాళ్ళమే అవుతున్నాము. కనుక జ్ఞానం ఒక్కటే తాను ఈ భౌతిక దేహము కాదనియు ఆత్మస్వరూపముని తెలుసుకొని జ్ఞానము ముక్తిని పొందుటకు సరిపోదు. సో మనకి అది భగవంతుడు 2వ అధ్యాయంలోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొచ్చారు ఆత్మతత్వం అంతాను. అయితే ఈ ఆత్మతత్వ జ్ఞానం ఒక్కటి సరిపోదు. సరే, నేను ఫలానా అని తెలుసుకున్నావు, మరి దానికోసం ఏమి చేస్తున్నావు? నేను ఆత్మని అని తెలుసుకున్న తర్వాత మన నిజస్థితి ఏమిటి అంటే ఆత్మ ముక్తి కోసం ప్రాకులాడాలి. ఆ ముక్తి ఎట్లా వస్తుంది అంటే కర్మఫల త్యాగము నుంచి రాదు, కర్మఫల త్యాగం నుంచి వస్తుంది. మరి కర్మఫల త్యాగం చేయడం అంత సులభం కాదు. Again, nothing in this world belongs to us. That is one thing that we should understand. మన 3వ అధ్యాయము 4వ అధ్యాయము మనకి 4వ అధ్యాయం ఎస్పెషల్గా అది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. ఏమిటి? అంతా కూడా భగవంతుడికి చెందినది. మనం కేవలం కేర్ టేకర్స్. సో కేర్ టేకర్స్ గా పనిచేస్తూ కర్మఫల త్యాగము చెయ్యాలి అని చెప్పుకొస్తున్నాం. కర్మఫల త్యాగము కూడా నీకు సంబంధించింది కాదు. నీకు సంబంధించింది నువ్వు ఎట్లా త్యాగం చేస్తున్నావు. అంతా భగవంతునికి సంబంధించిందే అయితే అయినప్పుడు కర్మఫలము కూడా నీకు సంబంధించింది కాదా? అది కాదు కదా. అది నేను త్యాగం చేస్తున్నాను అని నువ్వు ఎట్లాగా అనుకుంటున్నావు? ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అంటే దాని మీద కూడా ఓనర్షిప్ నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి. ఏది నాది కాదు అనుకోవడము దీని మీద యాజమాన్యత్వం ప్రకటించకుండా ఉండడమే. కానీ నేను అంత పని జాగ్రత్తగా చేస్తాను, ఇది మా పని రిజల్ట్తో సంబంధం. రిజల్ట్ నీది కాదు. నీది కానప్పుడు నువ్వు ఏం త్యాగం చేస్తున్నావు? దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఆల్సో విల్ బైండ్ యూ టు సంథింగ్ ఎల్స్. సో మరి ఏంటయ్యా దీనికి కావాల్సింది అంటే ఎటువంటి జ్ఞానము కావాలి అంటే ఇదంతా భగవంతునికి సంబంధిస్తున్నది. నేను కేవలము ఈ ద్వంద్వాలకి అతీతముగా జీవితాన్ని గడుపుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్. అది ఎట్లాగా అంత సులభమైన పని కాదు. ఇంతకాలం కర్మఫల త్యాగం చేసుకుంటే చాలు అనుకున్నాము, కానీ కర్మఫల త్యాగంతో కూడా పని యు ఆర్ నాట్ అచీవ్డ్ ద మ్యాక్స్ అనేది ఈ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకుంటాం బేసిక్గా. సో మానవుడు జీవాత్మ భావంతో వర్తింపవలను. అట్లు చేయుచో భౌతిక బంధము నుంచి తప్పించుకొనుట ఎవ్వరికీ సాధ్యము కాదు. కానీ కృష్ణ చైతన్యముతో కూడిన కర్మ ఫలాపేక్షతో కూడిన కర్మ కాదు. అట్లు పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో చేయబడి కర్మలు మానవుని నిజమైన జ్ఞాన పురోగతిని మరింత దృఢతరము చేయగలదు. వాస్తవమునకు కృష్ణ చైతన్యము లేకుండా కేవలము కామ్యకర్మను త్యజించడం వలన బద్ధజీవి నిజముగా తన హృదయమును పవిత్రము చేసుకొనజాలడు. హృదయము పవిత్రము కానంత వరకు మానవుడు ఫలాపేక్ష భావనతో కూడిన కర్మలను చేయవలసి వచ్చింది. కానీ
కృష్ణ చైతన్యముతో చేయబడి కర్మ సర్వ కర్మ ఫలముల నుంచి తప్పించుకున్నట్టుకు సహజముగానే తోడ్పడును. సో కర్మఫల త్యాగము కూడా మనంతట మనము చేయలేము అన్నది మనం గ్రహించగలం. కర్మఫల త్యాగము కూడా అది కేవలము హృదయ పవిత్రీకరణతో, అంటే హృదయంలోని ఆ ప్యూరిఫికేషన్ జరిగిన తర్వాత కర్మఫల త్యాగము జరుగుద్ది. కర్మఫలము నుంచి డిటాచ్ అవుతాం, కర్మఫల త్యాగము నుంచి డిటాచ్ అవుతాం. అది ఎప్పుడు జరుగుద్ది అయ్యా అంటే కేవలము ఆ మనసు ప్యూరిఫై అయినప్పుడు. మనసు ప్యూరిఫై అవ్వడం అంటే ఏంటి? సరే ఎందుకు ఇది వేళ పని చేయట్లేదు? భక్తితోని కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో నిలబడినప్పుడు మాత్రమే అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అట్టి కర్మల వలన భౌతిక స్థితికి ఎవరును పతనం చెందే అవకాశం ఉండదు. కనుకనే పతనాపాయమును గురిచేసు కర్మఫల త్యాగము కంటేను కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మము ఉత్కృష్టమైనది. కృష్ణ చైతన్యం లేకుండా చేయబడే కర్మ పరిత్యాగము అసంపూర్ణము. ఈ విషయము భక్తి రసామృత సింధువునందు శ్రీల రూప గోస్వామి ఇట్లు నిర్ధారించారు. మానవులు ముక్తిని పొందవలెనని ఉత్సాహముతో దేవాది దేవునికి సంబంధించిన వస్తువులను మరియు విషయములను సైతము భౌతికములుగానే భ్రాంతితో ప్రత్యేకించినచో వారి త్యాగం అసంపూర్ణమవును. సో దేవదేవునికి సంబంధించిన వస్తువులను మరియు విషయములను సైతము భౌతికముగానే భ్రాంతితో పరిత్యజించో వారి త్యాగం అసంపూర్ణమవును. సర్వము భగవానునికే చెందినదనియు మరియు ఎవ్వరునూ దేనిపైన ఆధిపత్యం కలిగి ఉండరాదని తెలిపే జ్ఞానమును కూడి ఉన్నప్పుడే త్యాగము పరిపూర్ణము కాగలదు. వాస్తవం ఏదియును ఎవ్వరికీ చెందినది కాదని ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన చేసుకోవాలను. అప్పుడు త్యాగమనే ప్రశ్న ఎట్లు ఉదయించును? సర్వమును శ్రీకృష్ణునికి చెందినది ఎరిగిన వాడు ఎల్లప్పుడూ త్యాగమునందు నెలకొనినట్టి వాడే కాగలడు. సర్వము కృష్ణుడికే చెందినది ఒకటి చేత అతని సేవ కొరకే సమస్తము వినియోగింపవలను. కర్మ యొక్క సమగ్ర రూపమైన ఇట్టి కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అన్నది మాయావాదం సాంప్రదాయానికి చెందిన సన్యాసులు అవలంబించి కృత్రిమమైన పరిత్యాగము కంటే అత్యంత శ్రేష్టమైనది. యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ కర్మఫల త్యాగం అన్నది కూడా అంత సింపుల్ కాన్సెప్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ప్రతిదీ భగవంతునికే చెందినది అన్న జ్ఞానంతో మనం ఉన్నప్పుడు కర్మఫల త్యాగం చేస్తున్నాను అనుకోవడంలో కూడా అర్థం లేదు. నీకు సంబంధించినది నువ్వు త్యాగం చేసేస్తున్నాను అనుకుని నువ్వు గొప్పగా ఫీల్ అయిపోతే అది మళ్ళీ దేహభావంతో చేస్తున్న త్యాగం అయిపోతుంది. దేహభావనతో చేస్తున్న త్యాగం అయిపోతుంది. ఇదంతా భగవంతునికి సంబంధించిన విషయం. ఈ ఆస్తి కానీ ఇది కానీ ఇదంతా భగవంతునికి సంబంధించినది. నేను త్యాగం చేస్తున్నాను. అది భౌతికమైన వస్తువులు. భౌతికమైన వస్తువులను త్యాగం చేసుకోవడం అసంపూర్ణం అవుతుంది. అంటే అమ్మా కార్యములోని ఆధ్యాత్మికతను గుర్తించలేకపోతే భౌతిక స్థితిలోనే ఉండిపోయి చేసేది ఏదైనా సరే మళ్ళీ భౌతిక రూపానికే దారి తీస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక స్థితిని తో పని చెయ్యలేకపోతే ఆధ్యాత్మిక స్థితి వైపు ఆత్మ ట్రావెల్ చేయడం కష్టము. ఆధ్యాత్మిక స్థితిని కంప్లీట్ గా మనం మనసులో ఉంచుకోకపోతే ముక్తి అన్నది జరగదు. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అంతవరకు మన జ్ఞానం కావాలి. కానీ ఇది మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉంటూ కర్మ ఎట్లా చేయాలి అన్నది కొంచెం కష్టమైన విషయం. బట్ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు బి డూయింగ్, రైట్? సో ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ is established in these first two shlokas. Shall we go to the third shloka? గురూజీ ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ గురూజీ. ఫస్ట్ చాప్టర్ లో చెప్పింది జ్ఞానంతో కర్మ ఫలితాన్ని సన్యసించచ్చు. రెండో చాప్టర్ లో చెప్పింది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కర్మఫలం అనేది ఏమంటారు, ఇప్పుడే అన్నారు కదా, అది నాకు నోటికి పలకట్లా గురుజీ. అధ్యాత్మ భావంతోనే. సో
పరిపూర్ణం అవుతుంది. కర్మఫల త్యాగం అనేది ఆధ్యాత్మిక భావంతో మనసు పవిత్రీకరణ, మనసు ప్యూరిఫై అవ్వినప్పుడు ఆ స్పిరిచువల్ ట్రాన్సెండెంటల్ నేచర్ తో కర్మ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే కర్మఫల త్యాగము చేయగలిగే స్థితికి ఎదిగి ఉంటాము. రైట్. అవును. 2 డైరెక్షన్స్ వచ్చాయి గురూజీ ఇప్పుడు. ఒకటేమో ఫలితం గురించి సన్యసించాలి. జ్ఞానంతో కర్మను చేయాలి. ఆ జ్ఞానాన్ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఆధ్యాత్మిక భావంతో చేయకుంటా ఎళ్ళటమే జ్ఞానమా గురూజీ? ఆధ్యాత్మిక భావనతో కర్మలు చేయడమే జ్ఞానం. ఎస్ 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 ఎగ్జాక్ట్లీ. జస్ట్ అది ఐ వాంట్ టు రిలేట్. జ్ఞానం అంటే ఎందుకంటే నార్మల్ మనుషులు జ్ఞానం, జ్ఞానం, జ్ఞానం అనంగానే మనకి ఏ జ్ఞానం అది పవిత్రతా జ్ఞానమా? లేకపోతే అజ్ఞాతిక జ్ఞానమా? లేకపోతే లాట్ ఆఫ్ థియరీ అండ్ వేదాల జ్ఞానం కాదు కదా గురూజీ. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే జ్ఞానం అనేది షూర్ గురూజీ, అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ గురూజీ. అతీత సేవ. Knowledge, yes, the knowledge that purifies your heart, that makes you do your acts only for the pleasure of Lord. The knowledge that purifies your heart, the knowledge that purifies your heart, the knowledge that can purify your heart, by telling you what your constitutional position is, the role of what your constitutional position in this universe is. And with that knowledge, when you do acts, those acts becomes nishkamam. Those acts becomes unattached, unbound to materialistic world. Yes. కానీ ఇంకోటి గురూజీ నేను అంటే ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద అన్ని యాంగిల్స్ లో లైక్ ట్రై చేస్తున్నా గురూజీ అర్థం చేసుకోవడానికి. లైక్ ఇంకా నాకు ఖాళీ దొరికినప్పుడల్లా ఇయే వింటున్నాను, లైక్ పాడ్కాస్ట్ లోనే ఉండేదని. బట్ దాంట్లో ఒకటి కొత్తగా తెలుసుకుంది కూడా ఏంట్రా అంటే ఇప్పుడు రావణాసురుడికి వీళ్ళందరూ భక్తులే. కావాల్సిన ఇప్పుడు శాపం ద్వారా వచ్చిన జన్మలు. కానీ వాళ్ళకి మోక్షం ప్రసాదించారు శ్రీకృష్ణుడు, అలాంటి వాళ్ళకి ప్రసాదించారు. లేకపోతే శ్రీకృష్ణుడు పుట్టడానికి ముందు 7 పిల్లలు చనిపోవటానికి కారణమయ్యేలా వాళ్ళ తల్లికి బొడ్డు మీద ఏదో పెట్టిన ఆ పేరు కూడా మర్చిపోయావు గురూజీ. ఎవరో ఒక ఆవిడ ఆ రాక్షసుడిని చంపాలి అనే శాపంతో వీళ్ళ పిల్లలే నిన్ను చంపుతారు, పుట్టే పిల్లవాడే నిన్ను చంపుతాడని శపించుద్ది ఎవరైతే ఆ మాతాజీ ఉంటారో. కానీ వాళ్ళందరికీ వచ్చిన మోక్షం ప్రహ్లాదుడికి వచ్చిన మోక్షం ఒకటి కాదు. భక్తి భావంతో వచ్చే మోక్షం డెఫినెట్లీ నాన్ రిటర్నబుల్. మళ్ళీ ఇంకా వెనక్కి వచ్చే క్వశ్చన్ ఉండదు భూమికి. కానీ ఎప్పుడు ఇక అది వెళ్ళిపోయి విష్ణుమూర్తిలో ఐక్యమైపోయే మోక్షం. వీళ్ళకి వచ్చే మోక్షం దేర్ కెన్ బి ఏ రోల్ బ్యాక్. వాళ్ళకి మోక్షం ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళని విముక్తులు చేస్తున్నారు తప్ప, అది విముక్తిగా వచ్చే మోక్షం తప్ప ఇట్స్ నాట్ ఏ పర్మనెంట్ మోక్షం. రెండిటిని ఒకలాగా చూడకూడదు మనం అని చదివా గురూజీ అక్కడ. బట్ అది so Prabhu, yes, what you said is absolutely right. So couple of things, Prabhu. The way people interpret this philosophy is totally different school of thought, basically. So I have read through a lot of such philosophies, and this is where I think call putting my mental peace or my mental security in ISKCON philosophy, basically. So there are a couple of things. Yeah, what you said is absolutely right. మోక్ష మార్గంలోని ఈ చాప్టర్ కూడా అదే చెప్పబోతుంది బేసికలీ. భక్తియుక్త సేవతో మోక్షంకి అంటే ఇప్పుడు రావణాసుడు గాని కంసుడు గాని వాళ్ళు భగవంతుడిని దేవుడు అని ఎక్సెప్ట్ చేయలేదు. భగవంతుడు తెలుసు వాళ్ళకి, దేవుడు అంత పవర్ఫుల్ పర్సన్ కాదు. ఐ కెన్ బి ఈవెన్ పవర్ఫుల్, మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ హిమ్ అన్న భావనలో. బట్ వాళ్ళు ఏ భావనతోనైనా 24 గంటలు భగవంతుడి గురించి ఆలోచించారు. ఎప్పుడైతే మనం 24 గంటలు భగవంతుడి గురించి ఆలోచించగలుగుతామో మోక్షం వస్తుంది.
అయితే రెండిటికి చాలా తేడా ఉంది. సో మనం ముక్తిలో 5 రకాల ముక్తులు ఉంటాయి అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. సాయుజ్య ముక్తి, సామీప్య ముక్తి, సారూప్య ముక్తి, అలాగే 5 రకాల ముక్తులు ఉంటాయి. అంటే so again, you can be doing a government job. It does not mean every government job gives you access to the President of America. Then there are certain jobs that gives you direct access to President of America. Then there are certain jobs that you work in the White House. There are certain jobs that you work for the government away from the White House. It's the same thing. Basically, it's a government job means government job. So భగవంతుడి ముక్తి కూడా అట్లాగనే ఉంటుంది. సామీప్య ముక్తి, సారూప్య ముక్తి అంటే దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ద గాడ్. బేసికలీ సామీప్యం, సమీపంగా ఉండే ముక్తి దొరుకుద్ది. బేసికలీ ప్రహ్లాదుడు లాంటి వాళ్ళకి ఆ సామీప్య ముక్తి దొరుకుద్ది. బేసికలీ ఇప్పుడు రావణాసుడు లాంటి వాళ్ళకి కానీ, జై విజయులందరూ పక్కన పెట్టండి, భగవంతుడి చేతిలో చనిపోయిన రాక్షసులు, భగవంతుడిని అట్లాగే తలుచుకుంటూ చనిపోయిన వ్యక్తులకి వాళ్ళు ఎప్పటికీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి పెరిఫరల్ గా ముక్తి దొరుకుద్ది. యూ స్టిల్ గెట్ ఎ గవర్నమెంట్ జాబ్, బట్ దెన్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్ రిమైన్స్ బేసికలీ హూ ఎవర్ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్, బట్ యూ నెవర్ గోయింగ్ టు గెట్ యాక్సెస్ టు ద ప్రెసిడెంట్. బేసికలీ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళు ఎప్పుడైతే భగవంతునిగా గుర్తించలేకపోతున్నారో, యాక్సెప్ట్ చేయలేరు, వాళ్ళ ఒక బ్యారియర్ దాటి లోపలికి వెళ్ళలేరు. బేసికల్ గా అర్థమవుతుంది కదా ప్రభు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇంకా ఐక్యం అయిపోవడం అన్నది ఎక్కడా లేదు. ద్వైత సిద్ధాంతంలో ఐక్యం అన్నది లేదు. రెండు మనం వేరు, వాళ్ళు వేరు. అందువలన మనం చేసేది ఏంటంటే, ముక్తి పొందిన తర్వాత కూడా మన బేసిక్ ఫండమెంటల్ పర్సనాలిటీ అట్లాగనే ఉండిపోతుంది. ఆ పర్సనాలిటీలోని భగవంతుని సేవ, భగవంతుని ఆనందం కోసము అన్న భావన లేకపోతే దగ్గరికి వెళ్ళలేం. ఆ భగవంతుడు ఈ రోజు కూడా ప్రహ్లాదుడు వచ్చి మంగళహారతి నాకు ఇవ్వాలి, ప్రహ్లాదుడు వచ్చి నాకు సుప్రభాతం పాడాలి, ప్రహ్లాదుడు వచ్చి నాకు ఆ సేవ చేయాలి, ఈ సేవ చేయాలి అని ఆనందపడుతుంటాడు. ఆ సేవ చేసేవాడు కూడా అటువంటి ఆనందం ఉన్నవాడినే రాణిస్తాడు భగవంతుడి దగ్గర. సో ముక్తి తర్వాత కూడా మనం ఈ సేవ చేస్తూనే ఉంటాం. భగవంతుడికి ఏదో ఒక విధంగా సర్వీస్ చేస్తూనే ఉంటాం. గోలోకంలో కూడా అక్కడ కూడా చెట్లు, పళ్ళు, జంతువులు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అయితే అవి ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటాయి. భగవంతుడికి పాలు కావాలి కాబట్టి నేను ఒక ఆవు రూపంలో ఇక్కడ జీవిస్తాను అన్న అది ఒక సర్వీస్ కింద వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అర్థమవుతుంది కదా. ఎనీవే, సో దోస్ ఆర్ 2 different aspects. బట్ వాట్ యు సెడ్ ఈస్ రైట్. సో జ్ఞానముతోని ఆ ప్యూరిఫికేషన్ రావాలి. ముక్తి పొందడానికి ఆరాటపడే వ్యక్తులు భగవంతునికి సంబంధించిన వస్తువును భౌతికంగా భావించి వాటిని పరిత్యాగం చేస్తారు. సో మనం ఏం చెప్తున్నాము, ఈ ముందు 3వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయంలో చెప్పినదే, భూమి మీద ఉన్న ప్రతిదీ ఆయనకి సంబంధించిన విషయమే. భూమి మీద ఉన్న ప్రతిదీ ఆయనకి సంబంధించి, ప్రతి జీవి కానిది, చరం అంటే చరాచర ఇవి అంటే కదిలేవి, కదలనివి 2 వస్తువులు కూడా ఆయనకు సంబంధించినవే. ప్రతిదీ ఆయనకు సంబంధించినదే. వాటిని త్యాగం ఎందుకు చేస్తున్నాము? అది భౌతికము అని భావిస్తున్నాము కాబట్టి అది అసంపూర్ణ త్యాగము అని చెప్పుకొస్తున్నారు. సృష్టిలో ఉన్నది ప్రతిదీ భగవంతునికి చెందిందే. దేని మీద కూడా ఎవరికి స్వామ్యత్వం ప్రకటించకూడదనే తత్వము, అలాగే సమస్తము కృష్ణుని సొత్తేని ఎరిగి వాటన్నిటినీ ఆయన సేవలో ఉపయోగించడము నిజమైన త్యాగము, అది నిజమైన వైరాగ్యము. సో నేను ఈ గ్లాస్ని నాది అనుకుని భావిస్తే అది త్యాగము చేయడానికి, నాది కాదు అనుకోవడం త్యాగం అవుతుంది. నాది కాదు అని ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాను? ఇది నాది అనుకుంటున్నప్పుడే అది నాది కాదు అన్న స్థితికి రాగలుగుతున్నాను. ఇది నాది అనుకున్నప్పుడే ఇది నాది కాదు అన్న స్థితికి వస్తున్నాను కదా ప్రభు. సో ఈ రెండిటిలో కూడా ఇది భగవంతుడిది అన్న భావన లేదు. ఇది నాది కాదు అనుకునే స్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇది నాది అనుకోవడం వలన. అది నాది కాదు కాబట్టి. బట్ ఇందులో ఈ 2 నాది అనుకోవడంలోని, నాది కాదు అనుకోవడంలోని భగవంతుని స్థితి లేదు. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏమిటంటే, ఇది నాది కాదా అవునా అనే దానికంటే ఇది భగవంతునికి సంబంధించినది, నేను దీనిని ఆయన సేవలో ఎట్లు ఉపయోగించుకోగలుగుతాను అని భావించి దాన్ని త్యాగం చేసిన దాంతోనే సమానం. ఎందుకంటే ఇది భగవంతునిది, నాది కాదు అనే కంటే భగవంతునిది. దానికి భగవంతుడు నాకు కేర్ టేకర్గా ఈరోజు ఈ వస్తువును చూసుకోమని చెబుతున్నాడు. కానీ ఈ వస్తువు ఆయనదే,
నేను ఇది ఆయన సేవలో ఉపయోగించాలి అనుకోవడమే సంపూర్ణ వైరాగ్యము. దట్ ఈస్ వాట్ టేక్స్ యూ టు ద హయ్యర్ ప్లాన్ దాన్ థింకింగ్ దిస్ ఈజ్ మెటీరియలిస్టిక్ అండ్ లెట్ మీ నాట్ యూజ్ ఇట్. అది సంపూర్ణ ఫల్గు వైరాగ్యానికి యుక్త వైరాగ్యానికి ఉన్న తేడా, వైరాగ్యానికి జ్ఞాన వైరాగ్యానికి ఉన్న తేడా. Absolutely. అది క్లియర్‌గా అర్థమైంది గురూజీ. నా వరకు నాకైతే అర్థమవుతాంది గురూజీ. బట్ చిన్న క్వెషన్ ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న ఎక్స్‌ప్లనేషన్ నుంచి ఇంకో క్వెషన్ వచ్చింది గురూజీ నాకు. ఆహ్, ఇప్పుడే అంటే ద హోల్ కాన్సెప్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటాందే ఏదైనా మనది కాదు. అసలు నా అనే దాన్ని మనం పక్కన పెట్టి, ఏదైనా దేవుడిదే అనే మార్గంలో వెళ్తాం. ఫస్ట్ ఆధ్యాత్మిక భావం అనే దాంతో ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనసు నాది కాదు. వస్తువులు మనయి కాదు. శరీరం నాది కాదు. కానీ ఆత్మ ఎవరిది గురూజీ? ఆత్మ ఇస్ ద That is what you are. Good ఓకే. question. గురూజీ. Yes. ఓకే. Good question. అదొక్కటి. చెప్పండి. ఆత్మ ఎవరిది? ఇంకా ఆత్మ దేవుడికి చెందిందా? లేకపోతే ఆత్మ అయినా మనకి చెందిందా? ఎందుకంటే లైక్ వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ పాయింట్ మనకి అనేది? that is the least point. That is not, soul is not belonging to you. You are the soul. You are the soul basically, and that belongs to God. You are the soul and that belongs to God. That you are the soul. I am the soul, but I belong to God. My true identity is the soul, not the body. My true identity is the soul, and I am part and parcel of that supreme personality of the Godhead. Basically, I belong to Him. That I is not there. That part of that soul belong to Him basically, and it is never going to merge with Him. It's always forever going to be as separate from Him, but that belongs to Him. Nobody else has any right over it. That's the true constitutional position. Right, Prabhu? నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దాం. 3వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారమ్మా? చదువుతానమ్మా. చదువు. హరే కృష్ణ. 3వ శ్లోకం. స నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. అనువాదము. గొప్ప బాహుపరాక్రమము గలవో అర్జున, కర్మఫలములను ద్వేషించుట గాని వాంఛించుట గాని చేయనివాడు నిత్య సన్యాసిగా తెలియబడును. ద్వంద్వముల నుండి విడివడియుండు అట్టి వ్యక్తి లౌకిక బంధములను సులభముగా అధిగమించి సంపూర్ణముగా విముక్తుడగును. నద్వేష్టి న కాంక్షతి, నద్వేష్టిన న కాంక్షతి. ఓ గొప్ప బాహు పరాక్రమ గల అర్జున, కర్మఫలములను ద్వేషించుట గాని వాంఛించుట గాని చేయనివాడు నిత్య సన్యాసిగా తెలియబడును. ద్వంద్వముల నుంచి విడివడి ఉండు అట్టి వ్యక్తి లౌకిక బంధమును సులభముగా అధిగమించి సంపూర్ణముగా విముక్తుడగును. సో నుంచి కర్మఫలాన్ని ద్వేషించుట గాని వాంఛించుట గాని త్యాగము చేయడం అంటే రెండు కూడా అవసరం లేదు. ఆ రెండు కోటికి కూడా అతీత స్థితి. ఇందాక చెప్పుకున్నదే, వాడు నిత్య సన్యాసి. జ్ఞేయేస నిత్య సన్యాసి, జ్ఞానముతోని నిత్య సన్యాసి అని తెలియబోతుంది. అతను అటువంటి వ్యక్తిని నిత్య సన్యాసి అని తెలియబడును. ద్వంద్వముల నుంచి విడివడి ఉండుట చేత అట్టి వ్యక్తి లౌకిక బంధములను సులభముగా అధిగమించి సంపూర్ణముగా విముక్తుడగును. సో సంపూర్ణ విముక్తి ఎప్పుడు వస్తుందయ్యా అంటే, దీని మీద ఒక ఫలితం మీద ఆసక్తి అనాసక్తి కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఫలితం మీద ఆసక్తి అనాసక్తి కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అటువంటి వ్యక్తి నిత్య సన్యాసి. ద్వంద్వముల నుంచి విడి ఉండుట అట్టి వ్యక్తి లౌకిక రెండు ద్వంద్వాలని వదిలిపెట్టగలగాలి. ఆ ద్వంద్వతత్వాన్ని వదిలిపెట్టగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా ఈ భౌతిక లౌకిక బంధాల నుంచి సులభముగా బయటపడిపోతాడయ్యా. అటువంటి వ్యక్తి సంపూర్ణముగా విముక్తిని పొందినవాడు అవుతాడు అని చెప్పి భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. సో మళ్ళీ దీని ప్రభుపాదుల భాష్యం చూద్దాం.
కృష్ణ చైతన్యమునందు పూర్తిగా నిమగ్నుడైన వాడు నిత్య సన్యాసి అగును. ఎందుకనగా అతడు కర్మఫలములను ద్వేషించుట గాని వాంఛించుట గాని చేయడు. అట్టివాడు శ్రీకృష్ణునితో తనకు గల నిత్య సంబంధ విషయమున తన నిజ స్థితిని ఎరిగి ఉండును. నిత్యము దివ్యమైన భక్తియుక్త సేవకు అంకితుడై ఉండును. అట్టి త్యాగి పరిపూర్ణ జ్ఞానవంతుడగును. శ్రీకృష్ణుడు సంపూర్ణుడనియు మరియు తాను అట్టి సంపూర్ణము యొక్క అంశ అనియు అతడు పూర్తిగా ఎరిగి ఉండును. మీరు అడిగారు కదా ప్రభు, విక్రమ్ ప్రభు, శ్రీకృష్ణుడు సంపూర్ణుడు మరియు తాను అట్టి సంపూర్ణము యొక్క అంశ మాత్రమే, స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దట్ టోటాలిటీ. అట్టి జ్ఞానమే గుణరీతిన మరియు పరిమాణ రీతిగా సరి అయినందున అది సంపూర్ణమై ఉన్నది. అంశమెన్నడు సంపూర్ణముతో సమానము కాలేనందున జీవుడు శ్రీకృష్ణునితో ఐక్యము చెందిన భావమును ఎన్నడూ సరి అయినది కాదు. జీవుడు భగవంతునితో గుణరీతిగానే సమానుడు గాని పరిమాణ రీతిని కాదని నిజమైన దివ్య జ్ఞానములు కోరికలు చింతలు లేనటువంటి పరిపూర్ణ మానవుని చేయగలదు. అట్టివాడు ఏది చేసినను శ్రీకృష్ణు కొరకే చేయను కనుక అతని మనసు యందు ద్వంద్వభావములు కనిపించు. ఈ విధముగా ద్వంద్వాతీతుడై అతడు ఈ జగమునందు ముక్తుడై ఉండును. సో వాట్ ఈజ్ అవర్ పొజిషన్? మీరు అడిగిన దానికి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ ఇక్కడ సమాధానం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. మనము భగవంతునితో అన్ని విధాలుగా గుణరీత్యా మనకు అన్ని గుణాలు ఉన్నాయి ఆయనతో, కానీ పరిమాణ రీతిలోని ఆ గుణాలు చాలా తక్కువ పాళ్ళు. మన ఎగ్జాంపుల్ అదే ఇస్తుంటాము. ఓషన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ బోత్ హ్యావ్ salinity, but the quantity is different. The magnitude is different. The same way, when you take couple of drops of water from the ocean magnitude does not change. That is what happens basically. భగవంతుడు పూర్ణుడు, ఆయనలోంచి వచ్చిన అంశలు మనం, ఆ అంశ బయటకు వచ్చినా సరే చాలా చిన్న అంశ, ఇట్స్ లైక్ ఎ స్పార్క్ ఆఫ్ ఎ స్ప్లెండర్ ఆఫ్ ఎ ఫైర్ అని చెప్పి మనకు ముందు చాప్టర్లో చెప్తారు. ఒక మంట వస్తున్నప్పుడు చిన్న రేణువు ఎలాగ ఎగురుద్దో అటువంటి రేణువు లాంటి వాళ్ళం మనము ఆత్మలో అని చెప్పుకొస్తారు. అయితే అది దానికి కూడా అంతటి వేడి తత్వం ఉంటుంది బయటికి రాగానే, కానీ కాసేపటికి చల్లారిపోయి ఉంటుంది, అది వేరే విషయం. మనము కూడా అట్లాగే భగవంతునితోని ఆ తత్వంతోనే ఉన్న వ్యక్తులము, కానీ భౌతిక స్థితితోని బంధంతో పడిపోవడం వలన అది అది ఆ స్థితిలో నుంచి ఉండలేకపోతున్నాం. బట్ ఆత్మ తాలూకు నిజస్థితి అదే. భగవానునితో గుణరీతిగానే సమానుడు, కానీ పరిమాణ రీతి కాదనేది నిజమైన జ్ఞానము, నిజమైన దివ్య జ్ఞానము కోరికలు చింతలు లేనటువంటి పరిపూర్ణ మానవుని తయారు చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం మన నిజస్థితిని అర్థం చేసుకుంటామో అప్పుడు ఈ కోరికలు, యాంగ్జైటీ, డిజైర్స్ అండ్ యాంగ్జైటీస్ ని క్రాస్ చేయగలము. అట్టివాడు ఏది చేసినను కృష్ణుని కొరకే చేయను కనుక అతని మనసు యందు ద్వంద్వ భావములు కనిపించువు. ఈ విధముగా ద్వంద్వాతీతుడై అతడు ఈ జగత్తునందు ముక్తుడై ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే మనం ఆ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేస్తామో, ఆ డ్యుయాలిటీ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేయగలుగుతామో అప్పుడు జీవితంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ముక్తితత్వంతోనే మనము జీవించగలుగుతాము. సో మళ్ళీ గొప్ప బాహుపరాక్రములు గల అర్జున, కర్మఫలమును ద్వేషించుట గాని వాంఛించుట గాని చేయని వాడు నిత్య సన్యాసిగా తెలియబడు. ద్వంద్వము నుంచి విడివడి ఉండట్టి వ్యక్తి లౌకిక బంధములను సులభముగా అధిగమించి సంపూర్ణముగా విముక్తులవు. ఇది కూడా అంత సులభమైన టాస్క్ కాదు. ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు థియరిటికల్ గా నేర్చుకుంటున్నాం, కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఎప్పుడు జరుగుద్దయ్యా అంటే ఆ ప్రాక్టికల్ గా జరిగే విధముగా కూర్చోపెట్టేదే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఇట్లా తీసుకురావాలి, ఆ భావంలో కూర్చోపెట్టాలి అన్న దానికోసం స్థాపించిన ఆర్గనైజేషన్ ఇస్కాన్. బేసికల్ ఈ ద్వంద్వాల నుంచి మనల్ని గట్టెక్కించడం కోసం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇది స్థాపించారు బేసికల్గా. రైట్? సరే, నెక్స్ట్ ఈ 4-5 శ్లోకాలు కనెక్టెడ్ గా ఉంటాయి, చూద్దాం. చదువుతారమ్మా ఎవరైనా? నేను చదువుతాను. చదవండి ప్రభుజీ, విక్రమ్ ప్రభు చదవండి. నేను చదువుతానంట్లా గురూజీ. ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నా గురూజీ. ఉపయోగపడుద్ది అనుకుంటా చెప్తున్నా గురూజీ. ఎవరికన్నా కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఒక్కళ్ళున్నా ఇంకొంచెం కనెక్ట్ అవుద్దేమో, ఉపయోగపడుద్ది అని చెప్తున్నా గురూజీ. అంటే నాతో అంటే ఈ 4 చాప్టర్లలో నాకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ వల్ల
వల్ల అవనివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ అవనివ్వండి, జ్ఞానం అవనివ్వండి. నేను ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్‌ది ఒకటి వదిలేసుకున్నా గురూజీ లైఫ్‌లో. అది వదిలేసుకోవటం అంటే లైక్ ఇంకా చేయను అని అనుకున్నా గురూజీ. ఆహ్, ఇదివరకు మెచ్యూరిటీ లేనప్పుడు, ఎడ్యుకేషన్ లేనప్పుడు ఆహ్, "అరేయ్! నువ్వు ఇప్పుడు మానేసావా తినటం ఇది? నువ్వు ఆహ్, మిస్ అవుతావు కదా!" అంటే "కష్టమేరా" అనేవాడిని. "కష్టమేరా అయినా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇలానే కదా!" అని చెప్పేవాడిని గురూజీ. కానీ ఆన్సర్ టోటల్‌గా మారిపోయింది గురూజీ. బేసికల్‌గా వదిలేయటం వల్ల నేను ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నానురా అని చెప్పగలుగుతున్నా గురూజీ. సో, అంటే హ్మ్. ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. నేనలా చెప్పగలుగుతున్నప్పుడు నాకప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు నాకు తెలీలా. నేను హ్మ్. ఒక ఇద్దరు ముగ్గురితో చెప్పిన తర్వాత నాకనిపిచ్చింది. ఓహో! ఇది ఇదేమో ఇదేనేమో జ్ఞానం అంటే అని జెప్పి. అంటే మిస్ ఎప్పుడవుతాము? అది కావాలి కావాలని కోరికున్నప్పుడు మిస్ అవుతాము. అయినా సరే బలవంతంగా ఎవరో కోసం చేస్తున్నామంటే మిస్ అవుతాము. కానీ ఆహ్, నేనేం అది మిస్ అవ్వను. 100% నేను అది వదిలేసుకోవటం వల్ల ఉన్న ఇంకా ఆనందంగా ఉంది అది వదిలేసుకోవటం వల్ల అని నేను చెప్తాను. నా లైఫ్‌లో అలా అనుకోలా గురూజీ. అందుకని బట్ ఐ వాంట్ టు క్లియర్ బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ వన్ స్టెప్ క్లోజర్ ఔట్ ఆఫ్ మిలియన్ స్టెప్స్ టు లార్డ్ కృష్ణ కదా గురూజీ. సో, అట్లా Absolutely, ఆహ్, Prabhu. Absolutely, Prabhu. So, even for example, I'm assuming you're talking about non-veg eating or something like that, basically. So becoming a vegan is something because it is socially good, and in the process, like becoming a vegetarian, and this is a so జంతువుల్ని బలి చేయకూడదు. I mean, you're taking some element of pride in being that, and then probably and because of the pride, you are living with the fact that I'm okay not eating. But those are all different reasons అయిపోతుంది when you're doing it for the pleasure of Lord, because now it is totally different. I mean, your perception towards the animal is also compassion versus seeing it as an other soul in a different body. Both are two different aspects. Both are totally two different aspects. Looking at something with compassion is itself is putting yourself on a higher platform. Looking at something with thinking like యానిమల్స్ ని కూడా మనం సమాన దృష్టితో యానిమల్స్ ని కూడా చూడాలి అన్న భావన, సమాన దృష్టితో చూడాలి అన్న భావన వేరు, సమానమే అనుకుని చూడడం వేరు. అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ బేసికలీ, రైట్? రిజెక్టింగ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ డిజైర్ ఫర్ సంబడి ఎల్స్ వర్సెస్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అని అర్థం చేసుకుని దాన్ని వదిలేయడం వేరు. సెకండ్ మీకు జరుగుతుంది ఆ స్టేట్కి వచ్చారు బేసికలీ, రైట్? యెస్. అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి కూడా మానేశాను గురూజీ. బట్ అది ఒక మొక్కు. ఒకళ్ళకి జబ్బు నయమైతే అసలది కూడా దట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ ద కేస్ కదా గురూజీ. అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఇట్లాంటియి ఇన్నప్పుడు నాలాంటోళ్ళు చేంజ్ అవుతారు గురూజీ. అలానే మనందరిలో ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్‌లో ఒక్కళ్ళకి ఇంకొంచెం కనెక్ట్ అయినా హ్యాపీయే కదా గురూజీ. అందుకని చెప్తున్నాను. అంతేగాని నేనేదో గొప్ప విషయం చేశానని చెప్పట్లా గురూజీ. అవునవును, ఆ! కరెక్ట్ ప్రభు. ఆ మొక్కు అన్నది కూడా ప్రభు ఆ, ఎవరికైనా ఒంట్లో బాగోలేనప్పుడు యాక్చువల్గా ఐ హావ్ సీన్ దిస్ పర్సనలీ. దీస్ ఆర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ నాట్ ఈవెన్ ఇస్కాన్ బేసికలీ. నా పాపకు ఒంట్లో బాగోకపోతే హాస్పిటల్లో ఉంటే నేను ఇంత బాధపడుతున్నాను. ఆ పాపకి డాక్టర్ ఏమో సూప్ ఇమ్మన్నాడు. నాన్ వెజ్ సూప్ తీసుకొచ్చి ఇవ్వండి, బలం లేదు సార్. చెప్తున్న డాక్టర్తో, నేను నా పాపకి ఒంట్లో బాగోకపోతే నేను తలకిందులు అయిపోతున్నాను. నేను ఇంకొక జంతువుని మీరు చంపి తీసుకొస్తే ఆ జంతువు తాలూకు తల్లి ఎంత తలకిందులైపోవాలో, నేను ఈ బాబుకి ఇంకేదైనా సబ్స్టిట్యూట్ ఇవ్వండి కానీ నాన్ వెజ్ సూప్, నాన్ వెజ్ మాత్రం వదిలి చెప్పకండి. అండ్ దిస్ ఇస్ ద మూమెంట్ ఐఎమ్ లివింగ్ నాన్ వెజ్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ అని చెప్పి వదిలేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. హ్మ్. So these are all you're doing it with a good, bad intention, compassion, and all these things. But when you start reading this, you're doing it within a greater cause, basically. Yeah, yeah, yeah. ట్రూ గురూజీ. Thank you, Prabhu. Thank you for sharing it, basically, Prabhu. And that is the change we need, Prabhu, at every stage in the society. చదవండమ్మా. సుజాత మాత ఏదైనా చదువుతున్నారు? అవును ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. సాంఖ్యయోగో పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః ఏకమస్మప్యాస్థితః సమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. అనువాదం.
కేవలము అల్పజ్ఞులే భక్తియుక్త సేవను కర్మయోగమును భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనమునకు అనగా సాంఖ్యమునకు భిన్నమైనదిగా పలుకుదురు. కానీ ఈ రెండు మార్గములలో ఏ ఒక్కదానిని సమగ్రముగా అనుసరించినను రెండింటి ఫలములను మానవుడు పొందగలడని నిజమైన పండితులు చెప్పుదురు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మళ్ళీ భక్తియుక్త సేవ భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యాయమునకు భిన్నమైనదిగా పలుకుతుంది. సో మనకి ముందు కర్మయోగానికి జ్ఞానయోగానికి రిలేషన్ చెప్పుకొచ్చారు, కర్మయోగానికి జ్ఞానానికి భక్తికి రిలేషన్ చెప్పుకొచ్చారు. ఇక్కడ భక్తికి సాంఖ్యకి. సో భక్తి కర్మ రెండు సమానమే, ఎందుకంటే భక్తియుక్త కర్మ చేయాలి కాబట్టి. భక్తితో కర్మ చేయడమే నిజమైన సన్యాసం. భక్తితో కర్మ చేయడంతో అంటే కర్మని వాడి స్పిరిచువలైజ్ చేసుకొచ్చేసారు, రైట్? భక్తియుక్త సేవను భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మ అధ్యాయమునకు భిన్నమైనదిగా పలుకుతారు సాంఖ్యమునకు. సో భౌతిక ప్రపంచానికి భిన్నమైనది కాదు కూడా. మళ్ళీ భక్తియుక్త కర్మ భౌతిక ప్రపంచానికి భిన్నమైనది కాదు. భౌతిక ప్రపంచం కూడా భగవంతునిదే. అంటే కానీ ఈ రెండు మార్గంలో ఏ ఒక్కదానిని సమగ్రంగా అనుసరించినా రెండిటి ఫలములను మానవుడు పొందగలడని నిజమైన పండితులు చెప్పుదురు. అంటే భౌతిక ప్రపంచము కూడా భగవంతుని విష్కి సంబంధించిన తత్వాన్ని చూడగలిగినప్పుడు, లేకపోతే భౌతిక ప్రపంచం కంప్లీట్ గా ఈ విశ్లేషణాత్మక అధ్యాయం చేయగలిగిన వ్యక్తి కర్మయోగము భక్తియుక్త సేవతో చేసిన కర్మని కూడా ఈ రెండింటికి కూడా కన్వర్జ్ అవుతాయి అన్నది మనం గ్రహించాల్సిన విషయం. ఎప్పుడు కన్వర్జ్ అవుతాయి? when you are able to see that spiritual aspect in every element of the materialistic world. This is not different. Materialistic ప్రపంచము ఆయనని చూడగలిగితే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంతో సమానము, లేకపోతే భౌతిక ప్రపంచం. That's where the direction we are going basically. So we'll go read 4.4 purport 5th shloka and come back if we need it. ఆత్మ ఉనికిని తెలుసుకొనిటియే భౌతిక జగత్తును గూర్చిన విశ్లేషణ అధ్యాయం యొక్క లక్ష్యం. సో the materialistic world should help you understand what your spiritual position is. మీరు అడిగారు కదా విక్రమ్ ప్రభు, నేను శరీరం కాదు, నేను మనసు కాదు అంటే నేను ఎవరు? సో ఈ శరీరము మనసు ఈ తత్వం తెలుసుకోవడం వలన ఆత్మతత్వాన్ని గ్రహించగలుగుతున్నాం. ఈ శరీరత దట్ ఈస్ వాట్ అనలిటికల్ సాంఖ్య యోగం షుడ్ హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కోర్ ఆఫ్ మెటీరియలిస్టిక్ ఎలిమెంట్. భౌతిక తత్వాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం వలన ఆధ్యాత్మిక తత్వం అంటే ఏంటో అనేది మనకి గ్రహించగలుగుతాం. విష్ణువు లేక పరమాత్మయే భౌతిక జగత్తునకు ఆత్మయే ఉన్నాడు. భగవానుని భక్తియుక్త సేవ యందు పరమాత్మ సేవ కూడా మిళితమై ఉన్నది. వృక్షము యొక్క మూలమును కొనగొనుట ఒక పద్ధతి కాగా, ఆ మూలమునకు నీరు పోయటం మరొక పద్ధతి. నిజమైన సాంఖ్య జ్ఞాన తత్వమును అధ్యయనము చేయువాడు భౌతిక జగత్తునకు మూలమైన విష్ణువును కనుగొనిన పిదప పరిపూర్ణమైన జ్ఞానముతో భగవానుని సేవ యందు నెలకొని. కనుకనే దీని సారాంశం అనుసరించి చూచినచో రెండిటి లక్ష్యమును విష్ణువే అయినందున ఆ రెండిటికి భేదము లేదు. పరమ లక్ష్యమును తెలియని వారే సాంఖ్యము మరియు కర్మయోగముల ప్రయోజనములు భిన్నము అని పలుకుతారు. కానీ పండితులైన వారు మాత్రము రెండు భిన్న పద్ధతుల లక్ష్యము ఒకటేనని పూర్తిగా ఎరిగి ఉండును. సో భౌతిక తత్వం గురించి తెలుసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఆధ్యాత్మిక తత్వం అర్థం కావడం కోసము భౌతిక ప్రపంచాన్ని భగవంతుడు మనకి ఇచ్చాడు. ఇది కూడా ఆయన శక్తితో వస్తున్నదే కానీ వేరొక శక్తితో కాదు అన్నది గ్రహించడం కోసం మనం భౌతిక తత్వం గ్రహించాలి. కానీ అందుకని అయితే మళ్ళీ భౌతిక తత్వాన్ని ఎందుకు గ్రహించాలి అంటే విష్ణుతత్వాన్ని పరమాత్మ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసము ఈ సాంఖ్య యోగాన్ని తెలుసుకోగలిగితే సంపూర్ణముగాను రెండూ కూడా కన్వర్జ్ అవుతాయి. సో భౌతిక తత్వం ఏం చేస్తుంది? సాంఖ్యయోగము యొక్క లక్ష్యము చెట్టు యొక్క మూలాన్ని కనుక్కోవడం అయితే, భక్తి యోగము ఆ మూలానికి నీరు పోసే విధానంగా ఉంటుంది. సో భౌతిక తత్వం ఒకసారి చెట్టును చూస్తున్నాము, ఈ చెట్టుకు ఆకులున్నాయి, కొమ్మలున్నాయి, రెమ్మలున్నాయి, కాండం ఉంది, వేళ్ళున్నాయి.
ఓహో ఇది ఇలా ఉంటుంది మాట, ఆ వేలుకి నీళ్లు పోస్తే చెట్టు మొలుస్తుంది, చెట్టుకి ఇదవుతుంది మాట అని చెప్పి అంతా గ్రహించి మనం చేయడం సాంఖ్యయోగం అయితే, భక్తి యోగం డైరెక్ట్ గా ఆ చెట్టు మూలానికి నీళ్లు పోసిన వాళ్ళతో సమానం అవుతాము. ఎందుకంటే ఆ చెట్టు మూలము భగవంతుడే, ఆ చెట్టుకి మూలము కాబట్టి. సో ఆ రెండిటి తాలూకు డిఫరెన్స్ ని వెళ్ళి నెక్స్ట్ శ్లోకంలో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి గ్రహించినట్టు ట్రై చేద్దాం. 5.5 శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? చదువుతానమ్మా. చదవమ్మా. హరే కృష్ణ. యత్సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి. అనువాదము. సాంఖ్యతత్వ విశ్లేషణము ద్వారా పొందబడు స్థితిని భక్తియుక్త సేవ ద్వారాను పొందవచ్చునని ఎరిగి తత్కారణముగా సాంఖ్య మరియు భక్తి యోగము రెండును ఒకే స్థాయిలో నున్నవానిగా గుర్తించువాడు యథార్థ దృష్టి కలిగిన వాడగును. హరే సో సాంఖ్యయోగము ఒకదానికోటి అలా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏది కూడా ఇండిపెండెంట్ కాదు, బికాస్ వీఆర్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ థింగ్. బేసికలీ మన చుట్టూరు ఉన్న ప్రతి స్థితి కూడా భగవంతునికి సంబంధించింది. భగవంతుని స్థితి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ సాంఖ్యయోగంలో ఉండే భగవతత్వాన్ని కూడా మనం గ్రహించగలగాలి. అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే భౌతిక తత్వము ఆధ్యాత్మిక తత్వము తాలూకు రెండింటి డిఫరెన్స్ ని గ్రహించగలగాలి. భౌతిక తత్వం కూడా భగవంతుని న్యూన ఎనర్జీ మనం చదువుతూ ఉంటాం ముందు శ్లోకాల్లో. ఇదంతా నా ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ నుంచి వచ్చినది. ఈ ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ ఎందుకు ఆయన సుపీరియర్ ఎనర్జీని కనుక్కోవడం కోసం, ఆ సుపీరియర్ ఎనర్జీ తాలూకు ఔన్నత్యం తెలుసుకోవడం కోసము. మాత్రాన్ని ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ మీద మనకు రెస్పెక్ట్ ఉండకుండా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ టు గెట్ క్యారీడ్ అవే బై ద ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ. సాంఖ్యయోగంతోని సంపూర్ణంగా సాంఖ్యయోగం తెలుసుకున్నవాడు భగవంతుని గ్రహించగలుగుతాడు, భక్తి యోగంలోకి ఎండ్ అయిపోతాడు. యోగంలో ఉండి సాంఖ్యయోగాన్ని తెలుసుకోవడం ఒక పద్ధతి, రైట్? సో సాంఖ్యతత్వ విశ్లేషణ ద్వారా పొందబడే స్థితిని భక్తియుక్త ద్వారా కూడా పొందవచ్చునని ఎరిగి తత్కారణముగా సాంఖ్య మరియు భక్తి యోగము రెండును ఒకే స్థాయిలో నున్నవానిగా గుర్తించేవాడు యథార్థ దృష్టిని కలవాడగును. సో భౌతిక ప్రపంచముని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలంటే భక్తియుక్త మార్గంలో వెళ్ళగలగాలి. ఈ రెండు సమానమే అని గ్రహించాలి. నువ్వు దేనిని కూడా వదిలేయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు అన్నిట్లోని భగవతత్వాన్ని చూడగలి కర్మను చేసుకుంటే అన్నీ వదిలేసిన వాడితోనే సమానము. బట్ దేనిని వదిలేసిన వానితో సమానము కాదు, కానీ అన్నీ వదిలేసిన వానితో సమానము, రైట్? జీవితపు పరమ లక్ష్యమును కనుగొనిటే తాత్విక పరిశోధన వాస్తవ ప్రయోజనం. జీవిత పరమ లక్ష్యము ఆత్మానుభూతి అయినందున ఈ రెండు మార్గముల యందు పరిణామముల యందు ఎట్టి భేదము లేదు. సాంఖ్యతత్వ పరిశోధన ద్వారా జీవుడు భౌతిక జగత్తు యొక్క అంశ కాదనియు సంపూర్ణుడైన పరమాత్మ యొక్క అంశయేనని మానవుడు నిర్ధారణకు వచ్చింది. కనుకనే జీవాత్మకు భౌతిక జగత్తులో ఎట్టి సంబంధము లేదనియు మరియు దాని కర్మలనియు పరమాత్మతో ఏదైనా సంబంధం కలిగి ఉండవలెనని మానవుడు ఎరుగగలుగును. సో ఏ కర్మ చేసినా సరే దాంతో భగవంతునితో ఉన్న సంబంధాన్ని గ్రహించాలి అనేది మానవుడు తెలుసుకుంటాడు. అట్టి కృష్ణ చైతన్య భావనతో కర్మలను అనురించినిచో అతడు తన నిజస్థితి యందు నెలకొనివాడగును. మొదటి పద్ధతి అయిన సాంఖ్య విధానమున మానవుడు భౌతిక పదార్థం నుండి అనాసక్తుడు కావాలను. రెండవ పద్ధతి అయిన భక్తి యోగమునందు అతడు కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మలందు పూర్తిగా ఆసక్తుడు కావాలి. బాహ్య దృష్టికి ఒక విధానమునందు అనాసక్తియు మరొక విధానమునందు ఆసక్తియు గోచరించినను నిజమునకు రెండు పద్ధతులు ఒకటే. భౌతికత్వము నుండి అనాసక్తి మరియు కృష్ణుని పట్ల ఆసక్తి రెండూ ఒకటేననే విషయమును గాంచగలిగిన వాడు యథార్థ దృష్టిని కలిగి ఉండును. సో భౌతిక ప్రపంచముతో అనాసక్తి అనట్లేదు, భౌతిక తత్వముతో అనాసక్తి, కృష్ణుని పట్ల ఆసక్తి రెండూ ఒకటే. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రపంచం కూడా ఆయన నుంచే వచ్చినది. కానీ ఎందుకు వచ్చినదయ్యా అంటే
ఇది దీంట్లో సుఖము లేదు అని గ్రహించడం కోసము భౌతిక తత్వము సాంఖ్యయోగము ఉపయోగపడగలగాలి. అంటే అందులో ఉన్న భౌతిక తత్వాన్ని గ్రహించి దానిని మించి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని వెతకడం కోసం భౌతిక తత్వం ఉపయోగపడాలి. ఏనాడైతే మనం అట్లా గ్రహిస్తామో భౌతిక తత్వాన్ని నో అనే ఆ భావన కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందులో కూడా భగవత్ తత్వాన్ని చూసుకుంటూ కర్మల్ని చేసుకుంటాము. అదే కృష్ణ చైతన్య రహిత కర్మ అనగా, కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అనగా. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో సో అందువలన ఏ పద్ధతిలో వెళ్ళినా, సో మనకి జనరల్ గా చెప్తారు ఏ పద్ధతిలో వెళ్ళినా సరే అంతా ఒకటే కదండి. అన్నీ ఒకటే అవుతాయి. ఎప్పుడు అవుతాయి? ఆ పద్ధతిని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోగలిగిన నాడు. అంతేగాని అన్ని పద్ధతులు ఒకటే కాబట్టి నేను నిజాయితీగా బతుకుతున్నాను, ఇదంతా సంపాదిస్తున్నాను, ఈ సంపాదన అంతా నేను అనుభవించాలనే భావంతో నేను జీవించేస్తున్నాను, అది అది భక్తి మార్గము ముక్తి మార్గము అవడానికి అవకాశమే లేదు. అది అందులో భక్తిని నిలబెట్టగలగాలి. ప్రతి భౌతిక విషయంలోని భక్తిని నిలబెట్టగలిగినాడు భౌతిక తత్వం నుంచి అనాసక్తి వస్తుంది. అంటే భౌతిక వస్తువులు వాడతావు కానీ భౌతిక తత్వముని గ్రహించవు. భౌతిక వస్తువుల్ని వాడతాము దీనికి, ఎందుకంటే అది మాత్రమే మన దగ్గర ఉన్నది. దానితో నువ్వు కృష్ణ చైతన్య కృష్ణ కాన్షియస్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంటావు. కానీ ఆ భౌతిక తత్వం నుంచి అనాసక్తితోని మనము యథార్థ దృష్టితో కలిగి జీవితాన్ని గడపడం చేస్తూ ఉంటాము. సో మళ్ళీ 2 శ్లోకాలు తెలుగు భాష్యం ఇది మీనింగ్ ఒకసారి చదువుతాం. కేవలము అల్పజ్ఞులే భక్తియుక్త సేవను కర్మయోగమును భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యాయమునకు సాంఖ్యమునకు భిన్నమైదిగా పలుకుతుంది. కానీ ఈ 2 మార్గములలో ఏ ఒక్క దానిని సమగ్రముగా అనుసరించినను 2 ఫలములను మానవుడు పొందగలడని నిజమైన పండితులు చెప్పుదురు. సాంఖ్యతత్వ విశ్లేషణ ద్వారా పొందబడే స్థితిని భక్తియుక్త సేవ ద్వారాను పొందవచ్చునని ఎరిగి తత్కారణముగా సాంఖ్య మరియు భక్తి యోగము 2 ఒకే స్థాయిలో ఉన్నవానుగా గుర్తించేవాడు యథార్థ దృష్టిని కలిగిన వాడగును. కానీ రెండిటిలోని భక్తియుక్త మార్గము సులభమైనది. భక్తియుక్త మార్గము రెండిటిలోని సులభమైనది. ఇవన్నీ నేర్చుకుని వచ్చే కంటే కూడా అది సులభము అన్నది మనం గ్రహించగలగాలి. రైట్. సరే, 6వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతున్నారు? క్వశ్చన్ గురించి చెప్పండి. సాంఖ్యయోగం అంటే ఇప్పుడు భక్తి యోగం సులభం అని అనుకుంటున్నాం కదా గురూజీ. సాంఖ్యయోగం ఎందుకు సులభం కాదు గురూజీ? సాంఖ్యయోగం సులభం కాదు అనేది లేదు. సో ఎనలిటికల్ థింకింగ్, బేసికలీ ఎనలిటికల్ థింకింగ్. So trying to understand everything that is happening in the materialistic world. So ఇంద్రియ తత్వము, ఇంద్రియ రుచులు, ఈ కర్మేంద్రియాలు, ఇవన్నీ కూడా ఒకదానితో ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి, మనస్సుతో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది, బుద్ధితో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది, ఈ ప్రాసెస్ లో అహంకారం ఎట్లా పెంపొంది, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుని వాటితో విరక్తి పుట్టి ఇది నిన్ను మించింది ఇంకోటి ఉంది అని ఆలోచించి, that is the point where Sankhya Yoga will help you to get to basically. చాలా మంది అట్లాగనే వస్తూ ఉంటారు. చాలా మంది నేను ఇది అచీవ్ చేస్తే ఆనందం ఉంది, ఇది అచీవ్ చేస్తే ఆనందం, ఇది అచీవ్ చేస్తే ఆనందం ఉంది. ఆ పాయింట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అచీవ్ చేయిస్తున్న వాళ్ళు దీనికోసమైనా నేను ఇంత తాపత్రయపడ్డాము, ఇంతకంటే ఇంకా ఏదో ఉంది, ఆనందం కోసం ఇంకేదో ఉంది అన్న భావనలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి ఇవంతా ఎనలైజ్ చేసుకుంటారు. కొంతమంది ఇది ఎలాగో జరగట్లేదు, దిస్ ఇస్ మై గోల్ బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, నౌ లెట్ us look at spirituality. ఇదంతా కూడా you are coming there after tired, basically after analyzing lot of things basically. ఇది కష్టమైన మార్గం. భక్తి మార్గంలో వెళితే మొదటి నుంచే సో ఆత్మతత్వాన్ని సాంఖ్యయోగముతో తెలుసుకునే జ్ఞానము వేరు. సో ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగాతో చేసుకుంటూ వెళ్తే మొత్తం 8 దశలు దాటిన తర్వాత, సమాధి స్థితిని దాటిన తర్వాత ఆత్మదర్శనం జరుగుతుంది. పరమాత్మ దర్శనం కూడా జరిగే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. పరమాత్మని తాలూకు ఉనికిని గ్రహించగలుగుతారు, ఆయన స్థితిని గ్రహించగలుగుతారు, ఆయన ప్రెజెన్స్ ని గ్రహించగలుగుతారు. బట్ దట్స్ ఎ లాంగర్ ప్రాసెస్. మనకు 6వ అధ్యాయంలో మళ్ళీ యాక్చువల్గా 6వ అధ్యాయంకి వచ్చాక ధ్యానముతోని ఆ లింకేజ్ కూడా మనకు కనబడుతుంది బేసికల్గా. సో కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఈ సాంఖ్యయోగము కాదు
సాంఖ్యయోగాన్ని కూడా సన్యసించాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు చెప్పినట్టు దాన్ని కూడా యూ హ్యావ్ టు బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ స్టిల్ అల్టిమేట్గా ఇట్ రీచెస్ అల్టిమేట్గా సాంఖ్యయోగంలో ఆత్మ తాలూకు నిజస్థితిని గ్రహించడం కోసం ఉపయోగపడి అప్పుడు భక్తిలోకి వెళ్తారు. అప్పుడు అరే ఇదా దీని తాలూకు ఇక్కడ ఉందా, దీనికి ఇటుకో మనకు చెప్తుంటారు కూడా కదండి. దట్ పీస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్, ఇన్నర్ పీస్ కోసం బయట వెతకడం కాదు. యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్వర్డ్ బేసికలీ. సో materialistic world is looking outward, analytical thinking is looking inward, bhakti yogam is looking upward. Whether you look inward or outward, and ultimately have to look upward basically. భగవంతుడి కోసం పైకి చూడగలగాలి. Bhakti yogam will help you get to those ladder fast. Sankhya yogam will take you a little more extra steps basically. That's it. సారీ గురుజీ, ఒక్క భక్తి యోగం చెప్పండి. లుకింగ్ అప్వర్డ్ అంటున్నారు కదా, కానీ సాంఖ్యయోగాన్ని పక్కన పెడదాం. ఎందుకంటే అది లైక్ అయిష్టంతో కూడుకున్న దాంతో మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాం కనుక. ఇప్పుడు భక్తి యోగం అంటే కూడా అదే వస్తుంది కదా గురూజీ, ఫైనల్ గా లైక్ వదులుకుంటూ వెళ్ళటమే వస్తుంది కదా మళ్ళీ. అంటే నాకు అక్కడ కనెక్ట్ అవ్వకే అడిగాను గురూజీ ఇందాకడ. రెండు భక్తి ఒకటే కదా. యోగం అంటే వదులుకుంటూ రావడం కాదు ప్రభు, వదులుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ప్రతి వస్తువుని కూడా భగవంతుని ఆనందం కోసం ఉపయోగించే విధానాన్ని గ్రహించడం భక్తి యోగం. అదే షూర్. వదులుకుంటున్నాము, ఏంటి వదులుకుంటున్నాము అంటే స్వామ్యజమాన్యత్వం, అంటే యువర్ ఓనర్షిప్ ను వదులుకుంటున్నాం. You're discarding the ownership of the object basically, but you're still using the object. You're still using, this is my cell phone, you're still using the cell phone, but for pleasure of God. So the same WhatsApp, అందులో ఒక షార్ట్ చూస్తుంటే నేను యువర్ వాట్ యు కాల్, మన ఇంద్రియాలు ఆనందిస్తున్నాయా, మన సెన్సరీ ఎలిమెంట్స్ ఆనందిస్తున్నాయా, బట్ there you are looking at something that is helping your soul basically than your materialistic elements. So వాట్సాప్, ఈ సెల్ ఫోను వాడడం వల్ల అంత నష్టమే జరుగుతుంది అనుకోవడం వేరు. దీనిని భక్తియుక్త మార్గంలో ఉపయోగించుకోవడానికి నాకు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్న భావనతో వాడడం అని యూసేజ్ ఇస్ దేర్, బట్ ద వే యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్. సో వాట్ యు ఆర్ లీవింగ్ ఈస్ that ownership mentality of what that does not belong to you. Ownership mentality on something that does not belong to you. షూర్ గురూజీ. కృష్ణతత్వం గురించి మంచి అంటే లైక్ మనకు అందరికీ ఐడియా ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ ఈ డెఫినేషన్స్ నేను కొంచెం డీప్ గా అర్థం చేసుకుంటున్నాను గురూజీ, అంతే, అంతకన్నా. Yes Prabhu, that's all Prabhu, that's all. There's nothing complicated at the end of it basically. Yeah. 5.6 నేను చదువుతా ప్రభుజీ. చదవండి అమ్మా. సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ నచిరేణాధిగచ్చతి. అనువాదము. ఓ మహాబాహుడైన అర్జున, భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనకుండా కేవలము కర్మలను త్యజించుట ద్వారా ఎవ్వరునూ సుఖమును పొందజాలరు. కానీ భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనిన ముని శీఘ్రముగా పరబ్రహ్మను పొందగలడు. హరే కృష్ణ. The ultimate happiness is coming because you are serving the Lord. ఓ మహాబాహుడైన అర్జున, భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొనకుండా కేవలము కర్మను త్యజించడం ద్వారా ఎవడు సుఖమును పొందజాలడు. కానీ భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనిన ముని శీఘ్రముగా పరబ్రహ్మమును పొందగలడు. సో the confining yourself to your house, not doing anything, cannot release you from karma. Ante will not give you the happiness. That is why you confine people in a prison basically, because మనిషి తాలూకా చైతన్యము ఏదో పని చేస్తూనే ఉంటుంది, పని చేయకుండా నిలబెట్టకుండా ఉండలేదు బేసికలీ. అందువలన కేవలము కర్మ త్యజించడం ద్వారా ఎవరు సుఖమును పొందలేరు. సో కర్మని త్యాగము చేయడం కష్టము, ఆ కర్మని రీడైరెక్ట్ చేయగలగాలి, భక్తి వైపు రీడైరెక్ట్ చేయగలగాలి. భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొని ముని శీఘ్రముగా పరబ్రహ్మమును పొందగలడు. సో
కర్మని కన్ఫైన్ చేసుకుంటూ కూర్చోవడం ఎవరికైనా కష్టం అర్జున. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గుణరీత్యా ఒక భావన ఉంటుంది. ఆ గుణ ప్రకారం వాళ్ళ కర్మను చెయ్యాలి. అట్లా కర్మను చేయకుండా కూర్చోవడం కష్టం కాబట్టి ఏదో స్థితిలో ఆ కర్మను చేస్తూ ఉంటాము. ఆ కర్మను చేయడంలోని ఆధ్యాత్మికతను తీసుకురావాలి అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు. సో దీని భాష్యం చదువుతాము. సన్యాసులు ఎందు సన్యాసాశ్రమం వారు 2 తరగతులకు కలవారు. మాయావాది సన్యాసులు సాంఖ్యతత్వం అధ్యయనం చేయటి ఎందును, వైష్ణవ సన్యాసులు వేదాంత సూత్రములకు తగిన భాష్యమునిచ్చు శ్రీమద్ భాగవత తత్వం అధ్యయనం చేయటి ఎందును నెలకొని ఎందును. మాయావాదుల సన్యాసులు కూడా వేదాంత సూత్రములు పఠింతులు, కానీ దాని కొరకై వారు శంకరాచార్యులచే రచింపబడిన శారీరక భాష్యము అనబడు తమ సొంత వ్యాఖ్యానమును ఉపయోగించరు. భగవద్ధర్మ సాంప్రదాయానికి చెందిన సాధకులు పాంచరాత్రిక విధానం అనుసరించి భగవానుని భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొని ఉందరు. కనుకనే వైష్ణవ సన్యాసులకు భగవానునికి చేయు దివ్య సేవయందు ఎన్నో రకమైన కార్యకలాపములు ఉండును. వారికి భౌతిక కర్మలతో ఎట్టి సంబంధము లేకున్నను వారు భగవత్ సేవ కొరకే వివిధ రకాల కర్మల యందు నెలకొని ఉందరు. కానీ మాయావాద సన్యాసులు సాంఖ్యము, వేదాంతాధ్యాయము, మానసిక కల్పన యందు నెలకొని భగవానుని దివ్య సేవా మధురిమును అనుభవించగలరు. అతి దీర్ఘములైన తమ అధ్యయనము చేత వారు కొన్ని మార్లు పరబ్రహ్మను గూర్చిన మానసిక కల్పన పట్ల విసుగు చెంది సరి అయిన అవగాహనము లేకుండానే శ్రీమద్ భాగవతమును ఆశ్రయించారు. కనుక వారికి శ్రీమద్ భాగవత అధ్యాయం అనున్నది కేవలము శ్రమయే కాగలదు. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఎనలిటికల్ గా అంటే సాంఖ్యతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని వెళ్ళే వాళ్ళకి దీనిని భక్తిలోకి ఎండవని సాంఖ్యతత్వానికి భక్తిలో ఉండే కర్మకి ఉన్న డిఫరెన్స్ చెప్పుకొస్తున్నారు. వాస్తవమునకు అట్టి శుష్క మానసిక కల్పనలు మరియు కృత్రిమమైన నిరాకార వివరములు నిరాకార వివరములు అన్నీ మాయావాద సన్యాసులకు నిర్ధార్థక కార్యములు. భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొని ఉన్నట్టు వైష్ణవ సన్యాసులు తమ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమములను నిర్వహించచ్చు, ఆనందమును అనుభవించచ్చు, చివరికి భగవద్ధామను చేరుదు అనేది విశ్వాసమును కలిగి ఉందరు. కానీ మాయావాద సన్యాసులు కొన్ని మార్లు ఆత్మానుభూతి మార్గము నుంచి పతనం చెంది ధార్మిక మరియు పరహిత కార్యములంటూ భౌతిక కర్మలను తిరిగి ఆరంభించారు. సారాంశం ఏదనగా ఏది బ్రహ్మము కాదనే మానసిక కల్పన ఎందే నిముకులు మాయావాద సన్యాసుల కంటే కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మలయందు నెలకొని వారు ఉత్తమ స్థితి యందు నెలకొనినట్టు వారు. అయినను మాయావాద సన్యాసులు కూడా బహుజన్మల పిదప కర్మ చైతన్యమును పొందుదురు. సో సాంఖ్యయోగంతో వచ్చిన ప్రమాదం ఏంటో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. నిజానికి సాంఖ్యయోగముతోని ఏది బ్రహ్మము కాదు, ఏది బ్రహ్మము అంటే ఏది భగవంతుడికి చెందింది, ఏది భగవంతుడికి చెందినది కాదు అన్న భావనతోనే ఎక్కువ కాలము గడుపుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. సో ఇది భగవంతుడికి చెందినది కాదు అని చెప్పి దాన్ని వదిలేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాగ జీవితాంతం కూడా ఏది కరెక్ట్ ఏది కాదు అని గ్రహించుకుంటూ జీవితం గడిపేస్తూ వెళుతూ అందులో భగవంతుని గుర్తించకపోతే మరో జన్మెత్తి ఏదో జన్మలో భగవంతుని గుర్తించి బహుజన్మల పెదప కృష్ణ చైతన్యం ఏదో జన్మల తర్వాత ఓకే ఈ లాస్ట్ జన్మలో ఇది చూశాను దీంతో పని లేదు, సో ఈ జన్మలో ఇది చూశాను దీంతో పని లేదు, ఈ జన్మలో ఇది చూశాను దీంతో పని లేదు, దీని అన్నిటికీ మించి ఇంకొకటి ఉన్నది అన్నది గ్రహించే స్థితికి వెళ్ళడానికి టైం పడుతుంది. కానీ ఈ జన్మలోనే భక్తియుక్త మార్గంలో వెళ్ళి ఇది బ్రహ్మము ఇది కాదు అనే భావన లేకుండా ప్రతిదానిని కూడా భగవంతుని సేవలో ఎట్లు ఉపయోగించుకోవాలి, అది నా చింతకు వచ్చిన దానిని నేను భగవంతుని సేవలో ఎట్లు ఉపయోగించుకోవాలి అంటే భగవంతుని సేవలో ఎందుకు ఉపయోగించుకోవాలంటే ఈ విధంగా భగవంతునితో నాకున్న బంధాన్ని పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్న భావనలో వెళ్తున్నంత కాలము చేసుకోగలిగినంత కాలము మనము ఏదో నాటికి కాదు చాలా తొందరగా ఈ జన్మ తర్వాతనే మనము గోలోకానికి ముక్తి మార్గం వైపు భగవంతుని దగ్గరికి వెళతాము అన్న భావన తోని జీవితాన్ని గడిపేవాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యవంతులు అని చెప్పి ప్రభుపాద మళ్ళీ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. సో 2 యోగాలకి సాంఖ్య యోగానికి భక్తి యోగానికి 2 కూడా చివరికి అక్కడికి తీసుకెళ్తాయ్యా, కానీ అయితే అది చాలా తర్వాత తీసుకెళ్తుంది. భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనకుండా కేవలం కర్మను త్యజించడం ద్వారా
ఎవరును సుఖమును పొందజాలరు, కానీ భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొన్న ముని శీఘ్రమే పరబ్రహ్మమును పొందుతాడు. సో ఇది ఇది ఇక్కడ దాకా ఈ సెక్షన్ 2 నుంచి 6 శ్లోకాల దాకా కర్మ సన్యాసము, కర్మ చేయకుండా ఫలాపేక్ష ఎందు ఆసక్తి లేకుండా కర్మ చేయటంతో సమానమైనది. కానీ అర్జునుడికి కర్మ చేయటమే మంచిది, కర్మను త్యాగము చేయట కష్టము అన్నది మనం గ్రహించగలగాలి. అంటే ఆ కర్మను భక్తి భావనతోని భౌతిక సంబంధము భౌతిక బంధము లేకుండా భౌతిక తత్వాన్ని త్యజించి భౌతిక విషయాలని, భౌతిక వస్తువులని ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోసము పెంపొందించుకోవడం కోసము ఎట్లా ఉపయోగించాలో నేర్చుకోవడము, నేర్పేదే భక్తి యోగము, అదే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది మనం గ్రహించాలి. సో నెక్స్ట్ సెక్షన్స్కి వచ్చేసరికి ఇది మరింతగా ఈ భౌతిక బంధం నుంచి, భౌతిక తత్వం నుంచి ఎట్లా బయటపడాలి, ఎట్లాగా ఆ స్వాతంత్రం బయటపడి భక్తిని పెంపొందించుకోవాలి అన్నది నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లోని మనం చూస్తాము. సో మళ్ళీ 7 నుంచి 16 శ్లోకాలు కర్మ వైపు మాట్లాడితే 17 నుంచి 29 శ్లోకాలు భక్తికి సంబంధం. ఒకటి ఏది వదిలేయాలి, ఒకటి ఏది పట్టుకోవాలి, ఆ రెండింటినీ కూడా మనము ఏది వదిలేయాలి అన్నది ఎక్కువ భౌతిక తత్వం గురించి, కర్మ భౌతిక తత్వంతో లింక్ నెక్స్ట్ 10 శ్లోకాలు మాట్లాడితే, వదిలేసిన దానికి ఆధ్యాత్మిక తత్వానికి ఉన్న లింక్ 7 నుంచి 29 శ్లోకాలు చెప్పుకొస్తాం. సో ముందు చెప్పినట్టు 3వ అధ్యాయం తాలూకా ఎక్స్టెన్షనే 5వ అధ్యాయము, మళ్ళీ దీని ఎక్స్టెన్షన్ 7వ అధ్యాయం అవుతుంది బేసికల్గా. రైట్, 7వ అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి భగవంతుని తాలూకా దివ్య జ్ఞానం. ఇంకా అక్కడికి వచ్చేసిన దగ్గర నుంచి కర్మ తగ్గుతుంది, భక్తి పెరుగుద్ది. ఇక్కడ ఎంత కర్మ విశ్లేషణ ఎక్కువ ఉంటుంది, భక్తి విశ్లేషణ వైపు వెళ్ళాలి అని ఉంటుంది. అక్కడ 7వ అధ్యాయం నుంచి కర్మ విశ్లేషణ దాటి భక్తి విశ్లేషణలో ఉండే స్థితికి తీసుకువెళ్తుంది. మళ్ళీ 13వ అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి ఆ భక్తిని నిలబెట్టుకోవడానికి కోసం ఎటువంటి జ్ఞానము కావాలో 13 నుంచి 18 అధ్యాయాలు నేర్పు. రైట్, ఈజ్ ఇట్ గెటింగ్ కాంప్లికేటెడ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే? లేదు గురూజీ, చాలా బాగుంటుంది. ఇవాళ ఇక్కడితో ఆపుదాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లోని నెక్స్ట్ 7వ శ్లోకం నుంచి 16వ శ్లోకం దాకా చూద్దాము. నెక్స్ట్ వీక్ నాకు ఒక చిన్న స్మాల్ ఇష్యూ ఉంది. ఏంటంటే ఐ విల్ బి ఇన్ సింగపూర్. సో సింగపూర్ ఈస్ 2.5 hours ahead ఆఫ్ ఇండియా బేసికలీ. అంటే 8 నుంచి 9:30 ఆఫ్ లోకల్ టైము. అక్కడ మండే మార్నింగ్ 8 to 9:30 అంటే నా మీటింగ్స్ చూసుకోవాలి, ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆఫీస్ మీటింగ్స్ ఏమున్నాయి అన్నది. లేని పక్షంలో కెన్ వి మూవ్ దిస్ బై 1 hour ఎర్లీ, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ టూ మచ్? డిఫికల్టీ ఎవరికి వస్తుంది? ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి డిఫికల్టీ వస్తుందేమో. తెల్లారి 4:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది క్లాస్. బాస్టన్ ఉన్న వాళ్ళకి పర్వాలేదు, డల్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి పర్వాలేదు. ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి తెల్లారి 4:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. పర్వాలేదు, ఒక్క క్లాస్ కదా, పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ క్లాస్ కల్లా నేను వెనక్కి. అంటే ఏమన్నా ఒక డే చేయగలుగుతారా గురూజీ? అంటే అది అందరికి కన్వీనియంట్ అవుతే ఏమన్నా డేస్ ఏమన్నా మూవ్ చేస్తే వర్కౌట్ అవుద్దా? అది మీ ఇష్టం. మామూలుగా డేస్ మూవ్ చేస్తా అంటే శనివారం సాయంత్రానికి మూవ్ చేస్తా అంటే ఆదివారం 6 o'clock నాకు 6 o'clock కల్లా ఎయిర్పోర్ట్ ఉండాలి నేను. శనివారం సాయంత్రానికి మూవ్ చేయడం కూడా కష్టం. ఇలానే చేయాలని ఏం లేదు కదా గురూజీ. ఫ్రైడే నైట్ కుదురుద్దా? అంటే ఒకవేళ యూఎస్ కుదరకపోతే మనం మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు ఒక ఫ్రైడే నైట్ చూస్తాను పాసిబిలిటీ ఉంది. ఏంటంటే నాకు సాటర్డే మార్నింగ్ యాక్చువల్గా నా క్లాస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫిజికల్ క్లాస్ ఉంటుంది 9 o'clock నుంచి 10 o'clock నుంచి. సో మార్నింగ్ 5:30 to 7, మళ్ళీ 9 to 10:30 చెప్పగల లేదో ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటాను. ఫ్రైడే కూడా క్లాస్ ఉంది కదా నాన్న, ఫ్రైడే కూడా మాకు ఉంటది కదా భాగవతం. ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అమెరికా టైం, మనకి శనివారం పొద్దున, మనకి శనివారం, వాళ్ళకి ఫ్రైడే. ఓకే ఓకే, That's a possibility, Prabhu. That's a possibility. Let me think on it. Basically, actually that makes a lot more easy. I don't have to plan things in Singapore. Yeah. I'll try to do. లేకపోతే అందరికి ఈజీ అవుతుంది కదా, అంతే కుదిరి. అవును. ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అమెరికాలో ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అంటే ప్రైమ్ టైం ఇస్తున్నారంటే దానికంటే మించింది ఏమీ లేదు. ఓకే, సో ఆ పని చేస్తా ప్రభు. సాధారణంగా ఐ థింక్ విల్ మూవ్ ఇట్ టు ఫ్రైడే ఈవినింగ్. లెట్ మీ ఆల్సో, సుజాత మాతాజీ కూడా ఉన్నారా? సో వాట్స్ హర్ ఒపీనియన్? పర్లేదు ప్రభు, ఏ రోజైనా పర్లేదు ప్రభు. ప్రైమ్ టైం ఇప్పుడు భగవద్గీతనే ప్రైమ్ టైం ప్రభు. భగవద్గీత ప్రైమ్ టైం. నెక్స్ట్ మిగిలినవన్నీ నెక్స్ట్.
హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్ ఉంది చెప్పండి. గురు. అంటే మళ్ళీ ఆగిపోద్దేమో క్లాస్ అడుగుతున్నా. ఏమి లేదు, అయిపోయింది. చెప్పండి. యా మీరు అట్లయితే మళ్ళీ రేపు నెక్స్ట్ No, టైం no, no, no. అడుగుతాను. We can discuss. Go ahead. జస్ట్ నాకు చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఇట్లా మోక్షం కలుగుద్దని ప్రపంచం అంతా చదువుతుంది భగవద్గీత. అసలు డైరెక్ట్ గా శ్రీ విష్ణువు నుంచి విన్న అర్జునుడికి వచ్చిందా గురుజీ మోక్షం? తప్పకుండా ప్రభు 18వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి డిస్కస్ చేద్దాం. 18వ అధ్యాయానికి వెళ్ళి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్ ప్రభు. ఫైనల్ గా ప్రహ్లాదుడికి మోక్షం వచ్చిందా? ప్రహ్లాదుడు మళ్ళీ తిరిగి భూమి మీదకి రాలేదా? At that point of time, they would become to a point where whatever I'm doing is service to God, and if God asks me to go back to any loka, I'm there to serve him basically. ఆ తర్వాత ప్రహ్లాదుడు మళ్ళీ పాతాళ లోకానికి వెళ్ళాడేమో సర్వీస్ చేయడానికి అనే మిషన్ ఆఫ్ గాడ్. It's not about at the end of it, it's not about whether you are living outside this world or not, but you are living in present, keeping God in your presence wherever you are. God's presence in whatever you are doing and wherever you are. That's the state. That is the moksha sthiti basically. That's the moksha sthiti. ఆ స్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత భగవద్గీత చివరికి వచ్చేసిన తర్వాత ఆ భక్తియుక్త స్థితిలోని ఎక్కడున్నా సరే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. కృష్ణుడికి సేవ చేస్తున్నానా, భగవంతుడికి సేవ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ సర్వీస్ టు హిమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ మీ గోయింగ్ బ్యాక్ టు గోలోక. It is with how many people I'm taking with me to Goloka. That's the service that God is looking for basically. ఎందుకంటే ఆయన అందరూ ఇక్కడికి రావాలనే కోరుకుంటున్నారు. మనం ఎంతమందిని తీసుకెళ్ళగలిగితే అంత సేవ చేసిన వాళ్ళం. ఎస్ ప్రభు, డెఫినెట్లీ మనకు మహాభారతం చదివితే అర్జునుడు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళడం ఇదంతా అక్కడ దాకా ఉంటుంది. బట్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈ స్వర్గలోకానికి కూడా ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ కర్మ. హీ హాస్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ స్వర్గలోక basically. And then he moves on. Prabhuji, you can also tell about Arjuna after Krishna leaves his body, when he comes back and he goes for a war and he loses. Yes, and the Arjuna Krishna. Yeah, so the moment Krishna leaves, Arjuna తెలియదు కృష్ణుడు ఈ భూమిని వదిలేసిన తర్వాత చిన్న దారి దొంగలని అర్జునుడు ఫేస్ చేయలేకపోతాడు. హీ విల్ లూజ్ అ ఫైట్ విత్ దెమ్ బేసికలీ. ఆ ఫైట్ చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత ధర్మరాజు అడుగుతాడు ఏమైంది అయ్యా అంటే, అర్జునుడు చెప్పుకొస్తాడు అనమాట, ఇలా చిన్నది ఇది కూడా చేయలేకపోయానంటే ధర్మరాజుకి అర్థమవుతుంది శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు. ఇన్నాళ్ళు ఆయన శక్తితోనే మనం ఇంత చేయగలుగుతున్నాము. ఇక మనం ఇంకా ఏమి చేసినా సరే దిస్ ఇస్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పి పరీక్షిత్ మహారాజుకి పట్టాభిషేకం చేసి పాండవులు ద్రౌపది దేవితో నడుచుకుని స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోతారు. మనం వాళ్ళతో పాటు కుక్క వెళ్ళడం అదంతా మళ్ళీ మనం మహాభారతంలో చూస్తాము. సో ఆ స్ట్రెంత్ అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినది అని అర్జునుడు గ్రహించడానికి టైం పడుతుంది. అర్జునుడికి కూడా ప్రభు మొట్టమొదటి దాంట్లోనే ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే చెప్పుకొచ్చాను, ఇదంతా విన్న అర్జునుడికి మోక్షం వచ్చిందా? ఇదంతా ఫస్ట్ అర్జునుడు విన్నాడు. మనందరికంటే ఫస్ట్ భగవద్గీతని విన్న వ్యక్తి ధృతరాష్ట్రుడు. సంజయుడికి ధృతరాష్ట్రుడికి మధ్య జరుగుతున్న సంభాషణ. ధృతరాష్ట్రుడికి మోక్షం రాలేదు. ఎంత భగవద్గీత విన్నా సరే ధృతరాష్ట్రుడికి మోక్షం ఏమీ రాలేదు. ఎక్కడ ఏమీ లేదు, ఏమీ చలనం లేదు. ఎందుకంటే ఆ స్థితి లేదు. మనం కేవలము విన్నాము, చదువుతున్నామన్నంత మాత్రాన అది వచ్చేది ప్రభు. రైట్? చాలా మంది ఇళ్ళలో అదే అంటారు, భగవద్గీత పదము చెబితేనే పుణ్యమండి, భగవద్గీత ఇంట్లో ఉంటేనే పుణ్యమండి. చదివింది లేదు వాళ్ళు. చదివితేనే పుణ్యమండి, శ్లోకాలు చదివితేనే పుణ్యం. నిజమే, అవన్నీ కరెక్టే. మనందరికంటే కంప్లీట్ గా టాప్ టు బాటం విన్న వ్యక్తి ధృతరాష్ట్రుడు. కానీ ఏమి చలనం లేదు. భగవద్గీతని అధ్యయనం చేయడమే కాదు, దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయగలగాలి. అందుకే ప్రపంచంలో ఎంతమంది దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నా, ఎంతమంది వింటున్నా పర్సనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రావట్లేదు.
అంటే నేను అడుగుతున్నది నేను ఎప్పుడు అనుకుంటా ఉంటా గురూజీ. లైక్ నేను గురూజీని క్వెషన్ చేయడానికి అడుగుతున్నానా? లేకపోతే నేను దేవుడిని నమ్మక అడుగుతున్నానా? లేకపోతే ఎందుకనేది. కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దాంట్లోంచి మామూలుగా మీకు చెప్తుందేంటంటే ఇప్పుడు మీరన్నారు గదా! మనమే కాకుండా అందరూ గోలాకానికి మనతో పాటు ఎంతమందిని వీలైతే అంతమంది తీసుకెళ్ళే అదే యాంగిల్‌లోనే గదా! సుజాత మాతాజీ అవనివ్వండి, ఆమని మాతాజీ అవనివ్వండి, నాలాంటోళ్ళని ఆహ్, లైక్ అవును. ఇలా పరిచయం చేసింది. కానీ ఇప్పుడు అదొకటే కాదుగా మన బాధ్యత. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనతో కూర్చున్న భక్తులు కొంతమంది ఆహ్, హ్మ్, 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 ఇప్పుడు నేను ఎక్స్‌ప్రెస్ చేస్తున్నా. కానీ అందరూ ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయకపోవచ్చు కదా! కొంతమంది స్టార్ట్ అవును. చేస్తారు. కానీ మధ్యలో వదిలేస్తారు. ఎందుకంటే కొంతమందికి లాజికల్‌గా ఇట్స్ నాట్ కనెక్టింగ్. కొంతమందికి ప్రాక్టికల్‌గా కనెక్ట్ అవ్వదు. సో, డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి కదా గురూజీ. ఓన్లీ థింగ్ నేను అడుగుతుంది ప్రతీదీ ఇలా క్వెషన్‌లు అడుగుతుంది కూడా మనం ఇంకోళ్ళకి అవును. ఆన్సర్ చెప్పే సిట్యుయేషన్‌లో మనం అబ్సల్యూట్. ఉండాలి. లేకపోతే అది కూడా ఎప్పటికి చేయలేము కదా గురూజీ. మనం అదే ప్రశ్న అర్జునుడు అడుగుతాడు ప్రభు. మధ్యలో వదిలేసిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని. అది కూడా మనకు వస్తుంది 9వ అధ్యాయంలోనే ఎక్కడ వస్తుంది నాకు శ్లోకం. నేను అధ్యాయం గుర్తులేదు. మరి నువ్వు ఇట్లా చెప్తున్నావు. ప్రభుజీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి ముందుకి. ప్రభుజీ మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీని. గుడ్ ప్రభు. ఇప్పుడు యూ నన్ను షుడ్ ఏం కమ్. చేయమంటావు? నువ్వు అది చెప్తున్నావు, ఇది చెప్తున్నావు అంటాడు. ఇదంతా సేపు చెప్తున్నావు అన్నీ నువ్వు వచ్చేస్తాయి ఇదంతా మాకు. నేను అర్థం చేసుకోకముందే శరీరాన్ని వదిలేస్తే ఇటుకి చందని మేఘంలా తిరుగుతూ ఉంటానా భూతంలా తిరుగుతూ ఉంటానా అని అడుగుతాడు బేసికల్లీ. అవును. అది కూడా కరెక్ట్ అవును. అడుగుతాడు. నువ్వు ఎక్కడ వదిలేసావో అక్కడ మళ్ళీ కానీ జన్మ స్టార్ట్ అవుతుందయ్యా అని చెప్పొస్తాడు. మనకు కూడా మీరు చూస్తూ ఉండండి. ఇప్పుడు మనం 3వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి సగం మంది వెళ్ళిపోయారు. మనం 7వ అధ్యాయం 8వ అధ్యాయంకి వచ్చాక కొత్త వాళ్ళు రావచ్చు. వాళ్ళు 5 అధ్యాయాలు 6 అధ్యాయాలు ఏ జన్మలోనో నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ మధ్యలో జాయిన్ అవుతారు. అవునమ్మా. అంతే అంతే. ఎక్కేవాళ్ళు ఎక్కుతారు, దిగేవాళ్ళు దిగుతారు అంతే. ఎక్కేవాళ్ళే కదా దిగేవాళ్ళు దిగుతారు. ట్రైను అంతే. కానీ విక్రమ్ ప్రభుజీ మీ వెనకాతల అది ఎంత బావుందో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. మీరు ఆ ఎదురుగా కూర్చుంటే చాలు జ్ఞానం వచ్చేస్తది అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఎంత బావుంది ప్రభుజీ. ఎంత బావుంది. మీరు కనబడినప్పుడల్లా వెనకాతల సీనరీయా అది ఏంటసలు ఎంత యాహ్! బాగుందో అసలు. మన చాలా గ్రూప్ బావుంది. అదిగో ఆ! మన చాలా గ్రూప్‌లో బావుంది ప్రభుజీ. ఆ! సో, అందరూ తీసుకోవచ్చు కదా! మామూలుగా ఎతుకుతా ఉంటే చాలా దొరికినాయి గానీ, లైక్ ఇయన్నీ మీనింగ్‌ఫుల్‌గా అనిపించింది అన్నిట్లికన్నా. చాలా హ్మ్. బావుంది. చాలా బావుంది ప్రభు. అలాగే ఇప్పుడు ఆ మాతాజీ కూడా వెనకాతల చూడమ్మా రాధాకృష్ణులు ఎంత బాగున్నారు. వాళ్ళ భక్తి అక్కడే కనబడుతూ ఉంటది. వాళ్ళ ఇంట్లో నాన్న నిన్నటి ప్రసాదాలు చేసినప్పుడు భక్తితో చేసిన ఆనందాన్ని కొంచెం అనుభవించాం కృష్ణాష్టమికి. Oh, ఇదివరకు చేసేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. అబ్బా! right. కన్నయ్య ఇదైతే తినగలుగుతాడు. కన్నయ్యకి ఇది ఇష్టం కదా! కన్నయ్య గట్టిగా ఉంటే నమలలేడు కదా! 7 సంవత్సరాలు బాలుడు కదా! అసలు ఆ ఫీలింగ్స్ వండుతున్నప్పుడు ఒక ఆనందం వేరుగా ఉందమ్మా. నిన్న చాలా బాగుందనిపించింది. నాన్నగారితో వెంటనే చెప్పాను. ఏవండీ ఈ సంవత్సరం చాలా తేడాగా ఉందండి చేస్తూ ఉంటేని. భక్తితో చేసింది ఉన్న ఆనందం ఏంటన్నది తెలుస్తుందండి. చాలా ఆనందం అనిపించింది నాన్న నిన్న. మాతాజీ